मैं स्टार्ट करिवा हला। देख तो वर्तमान समय जमीती आमको गोटे टॉपिक रविवार दिन में क्लास कले हम हरे सका मॉर्निंग रे क्लास करे 10टा बेले कि 9टा बेले क्लास स्टार्ट करे जदी अरे संडे मॉर्निंग रे क्लास कले हम कि 9टा रु आज्ञा हाँ सर कारण हमर गोटे इंपोर्टेंट सेगमेंट हाँ रही सर गोटे इंपोर्टेंट सेगमेंट रही जाउची क्लाइमेट चेंज रो डिस्कशन करदवा सेटा गोटे एटा एक्चुअली हमर जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी नहीं हमर गोटे सेक्शन अछि प्रीलिम रे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेटा लिखा है जे माने माने जनरल इश्यूज ऑफ कोन जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी आ बायोडायवर्सिटी क्लाइमेट चेंज ये लिखा है हेला तो हमको हमें तो ऑलरेडी एनवायरमेंटल इकोलॉजी पोर्शन स्टार्ट करछन सरीनी आ बायोडायवर्सिटी भी हो क्लाइमेट चेंज आगे क्लाइमेट चेंज टा कर दवा कथा कारण मैक्सिमम जो करंट हैपनिंग्स गुडा सब क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आसु हेला तो तारा पूरा जो बेसिक येटा अंडरस्टैंडिंग हमको आसीबा दरकार क्लाइमेट चेंज रो तापरे करंट अफेयर्स पढ़ा जीवो हेला तो हबदी संडे रे क्लास करबा सेटा बहुत लंबा क्लास लागिवो तो देखियो हेटा करबा जदी देख आ गोटे कथा कौन कहूली ना करेन्ट अफेयर्स बर्तमान समय जमी जीएस स्ट्रक्चर चेंज है जीएस 1 2 तो करेन्ट अफेयर्स बहुत बड़ भूमिका रही है आम जब नेग्लेक्ट कर जीएस पेपर 1 पेपर 2 भल मार्क रखिपारे आमर हे तो जी ऑप्शनल भल रही थाई पारे कि जीएस पेपर 1 पेपर 2 भल मार्क रही तेणु ऑप्शनल आस्ते आस्ते क्वेश्चन लेवल भी चेंज होची है गत थर भी चेंज करते तेणु आस्ते आस्ते चेंज होची माने करेन्ट इश्यूज को आम फोकस करा पड़ो भलरे से न्यूज पेपर गोटे सोर्स हो पारे कि न्यूज पेपर टा पूरा फुल सोर्स नुहे आम खाली न्यूज पेपर पर रिलाय करके हम काम हो न्यूज पेपर किंतु बहुत गोटे इंपोर्टेंट कौन गोटे आस्पेक्ट हम प्रिपरेशन रो तेणु न्यूज पेपर प्लस पॉइंट है डेली आसूचे बुझे ना प्रतिदिन सकाल आसो तेणु किसी किसी इंपोर्टेंट पॉइंट जहाँ आमको आसूँ माने जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड जिन आसूँ सब मन पकेब आम जीएस सिलेबस को मन पकेब आम जीएस सिलेबस प्रथम है हिस्ट्री माने आम देखिए प्रथम जो आमर अच्छी गोटे मिनिट मोर एजुकेशन रो कहली एसे पठे बोली पठेनी ना देख मुझे कहली आम प्रथम अच्छी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इंडियन कल्चर जो थे कि मैंने 1857 मसीहा ठू आम सब अच्छी तो सेगुड़ा तो एत कल्चर सब तो करेन्ट इवेंट्स भी जो आसूँ न्यूज पेपर रिलेटेड कल्चर उपर कौन उपर तो फ्रिक्वेंटली आसेनि केमती आसो है तापर जोग्राफी ऑफ इंडिया विल कवर द फॉलोइंग फिजिकल इकोनॉमिक सोशल जोग्राफी ऑफ इंडिया तो ओडिशा जोग्राफी ड्रेनेज सिस्टम फिजियोग्राफी नेचुरल रिसोर्सेस वाटर फॉरेस्ट मिनरल्स एगुड़ा सब अच्छी तो आ रिलेटेड भी बेले बेले क्वेश्चन आसूँ मिनरल्स को लेकिन फॉरेस्ट को लेकिन है के वाटर कंजर्वेशन वाटर इरिगेशन ये जिन नहीं आसूँ ता सहित ये सब जिन आसूँ ये फ्रिक्वेंटली आसबनी है बेले बेले सब जिन आसो तापर इंडियन पॉलिटी रे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ इंडिया पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया एगुड़ा सब माने प्रिलिम रे अछि प्रिलिम रे हमर कोन अछि प्रिलिम रे अछि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम आउ पंचायत राज सिस्टम तापर अछि पब्लिक पॉलिसीज आउ राइट इश्यूज एत तो से अछि कोन पूरा सेम टू सेम अछि तेणु एगुड़ा आमको यू कन्स्टिट्यूशन तो सब अच्छी भितर तेणु कन्स्टिट्यूशन रिलेटेड सब इंटरप्रिटेशन कन्स्टिट्यूशन आमको क्वेश्चन माने करंट अफेयर न्यूज पेपर किसी ना किसी देखा मिले किसी भारत संविधान कौन से आर्टिकल कौन कहुई कौ जिन को लेकिन काफी जिन आसो तेणु पॉलिटा गोटे इंपोर्टेंट आस्पेक्ट न्यूज पेपर एनालिसिस कले हमको पॉलिटर काफी जिन मिले है तापर करेंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस है ना करेंट नेशनल हम सब नेशनल इश्यू ना किसी ना किसी घटुची है टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस रे से देइछि किसी डेमोग्राफी रिलेटेड किसी आसुची ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रे चाइल्ड लेबर है जेंडर इनइक्वालिटी एडल्ट लिटरेसी रिहैबिलिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड अदर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्रग अब्यूज पब्लिक हेल्थ एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट तो एगुड़ा रिलेटेड तो सब किसी ना किसी न्यूज आसूची तेणु आपको रिलेट करके सब ना किसी इश्यू मिले है लीगल एनवायरमेंटल इश्यू रे ह्यूमन राइट है करप्शन इन पब्लिक लाइफ है कम्युनल हार्मोनी है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है माइनॉरिटीज को आर्टिकल रे अरे माइनॉरिटीज को आर्टिकल फंडामेंटल राइट रे को आर्टिकल हम पढुले माइनॉरिटी राइट्स पे 23 और 24 23 24 होची एक्सप्लॉइटेशन भाई
2930 ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କାରଣ ତେଣୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍ ପାଇଁ 2930 ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇକୋଲୋଜି ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ, କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍सेस, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିटेଜ ହେଲା। ତ ରୋଲ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ଦ ରିଲିଭେନ୍ସ, ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ କାଫି ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସବୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ଯଦି ଜିଏସ୍ ପେପର ଟୁ ଆମେ ଯିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡରେ ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କିଛି ନା କିଛି ତ ଏବେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚାଲିଛି, ଏବେ କାଫି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କାଫି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଲିସି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆବ୍ରୋଡ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସେକ୍ସନରେ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ଲାନିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଫରେନ୍ ट्रेड, रोल ऑफ फंक्शन ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ओडिशा इकोनॉमी रे डेवलपमेंट इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड माने 1991 मसिया पर है कौन कौन डेवलपमेंट सब होई रीजनल डिस्पैरिटी ए सब जिंस गुडा कतले हम गत थोर डिस्कशन करथिले। आ रिलेटेड भी काफी करंट अफेयर्स सब आसुचे, किसी ना किसी करंट अफेयर आसुचे। कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलपमेंट रे बिजनेस पेज रे जाई पढिबो, कतले स्टार्टअप रिलेटेड किसी जिंस आसलानी कि केतले विभिन्न प्रकार जिंस को नै गवर्नमेंट रो पॉलिसी टैक्स स्ट्रक्चर कोन होजी कॉर्पोरेट सेक्टर को नै कि हमरो प्रति वर्ष तो आमर कौन इकोनॉमिक सर्वे आसूँ, इकोनॉमिक सर्वे कौन कौन रोचे है एगुड़ा सब देखिए अच्छे। ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे आसीगला, ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे समस्त डाउनलोड करके पाखे रख, आम ओपीएससी जेहतु हम प्रिपेयर कर ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे आम सब आम पाखे रहा दरकार है। मो वेबसाइट रे अच्छे देखीदेव तापर माने एटा 21-22 देखिए है 21-22 तो यहाँ हाँ 21-22 है। तापरे इंटरनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन देख इंपोर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड अफेयर्स, इंटरनेशनल जहाँ जमी माने यूएस रशिया यूक्रेन वार है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन रशिया है, इन श्रीलंका है कि पाकिस्तान रे तांगर जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हेले न्यू प्राइम मिनिस्टर आसिले तार न्यू पॉलिसी कौन रोज इंडिया प्रति सेमानकर हला वर्तमान नुआ कौन रोज से भाया विभिन्न माने चाइना सहित आमर रोज रशिया सहित आमर आसला कौन जे आम बर्तमान रुपी और रुबेल रुबेल करेन्सी रशिया आमर रुपी से डॉलर को बाईपास करके हम रुपी रुबेल बर्तमान बिजनेस करवा कारण इकोनॉमिक सैंक्शन सब लगे रशिया पर। तेणु यही टाइप इंडिया कौन भूमिका रोज ग्लोबल अफेयर्स रे सब जिन गुड़ा देखिए अच्छे। तार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन यूनाइटेड नेशन आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क है, डब्ल्यूएचओ है, आईसीजे है एगुड़ा सब आपर भी क्वेश्चन आसो। तापरे इकोनॉमिक साइंस एंड डेवलपमेंट रे लिखाई हमर कोन इन दिस पार्ट क्वेश्चन विल टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस of the development in the field of science and technology, communication, space and also basic ideas of computer है। तापर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, तापर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रे ग्राफ्स डायग्राम्स एगुड़ा अछि। तो देखो हमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे जो मेंशन कराई छि माने यूपीएससी हमरा ओपीएससी मेन रे सेमिस पर्टिकुलर कोनसी माने सेगमेंट को मेंशन कराइन बा कोनसी माने एते क्लियरली कोन सिलेबस को मेंशन कराइन लिखाई जो इन दिस पार्ट क्वेश्चन विल टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस of the development in the field of science and technology, communication, space and basic ideas of computer लिखाई दिस माने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो बेसिक इशू साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब पळे आसना साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे बुझिस नै। तापर लिखि स्पेशल जो मेंशन करके लिखि कम्युनिकेशन स्पेस आ कोन कम्युनिकेशन स्पेस आ कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन स्पेस और कंप्यूटर। तो एथरो भी जो ओपीएससी मेन रे जो क्वेश्चन आसला ओएस रे बहुत सिंपल लेवल क्वेश्चन आसला, किंतु एगुडा को यूजुअल क्वेश्चन हो बोली पिला मान को प्रॉब्लम हैला माने कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आसला, ऑप्टिकल फाइबर कोन ऑप्टिकल फाइबर को प्रिंसिपल लागु छी ए सब जिंस गुडा एरा को बहुत बेसिक एकदम से रॉ बेसिक्स क्वेश्चन गुडा। किंतु कथा हला जे एगुडा का जेहेतु माने कहबार कारण हला एगुडा का जेहेतु यूजुअल नुही माने एगुडा कोन कहलो माने एगुडा का जेहेतु आमे यूजुअल नुही इन सेंस एगुडा कोन आगु पढु नथला ए टाइप रो, तो लोक माने आपरे बेसी पिला माने बेसी फोकस करी जाय नथले तेणु से पढ़ी थर आउ तेणु यू जिन को आम दीटा जीएस पेपर वन पेपर टू ये सब चेंज हम आगामी दिन मान यूपीएससी सिलेबस करेंगे है। तेणु ए तो है 2021 ये सिलेबस अच्छी, तेणु ये सिलेबस अनुसार आमको न्यूज पेपर डेली आम देखुं से अनुसार देखा नोट कराया से अनुसार पढ़ी देख खाली पढ़ले किसी लाभ ना पढ़ी नोट करा पड़ो जी पढ़े नोट करदे सागे सागे। तेणु मुझे एथर आम तो टाइम होनी कारण सब न्यूज क्लास करने करेन्ट अफेयर्स क्लास कारण एत टाइम होनी जदि जी आम करवा ना आम वेबसाइट मेंशन करके चलुथी सब गुड़ा वेबसाइट पढ़ुव जाए मुझे पारि वेबसाइट लिखि लिखि दूसरी देखुव जाए है।
humna.com କୁ ଯାଇକି ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଜା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେସିକ ଜିନିଷର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବେଟର ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ବେସିକ ଜିନିଷର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବେସିକ ଜିନିଷର ମାନେ ଆମେ ମନେକର ଆମକୁ ପଲିଟିର ଆଜି ଯେମିତି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଆର୍ଟିକଲ ପଠେଇଥିଲି ମନେ ଥିବ ଆଜି ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆଜି କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଡିଟୋରିଆଲରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ରୋଡ ଆସିଛି ହ୍ୱାଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ verdict is problematic marital rape verdict is problematic ହେଲା ଆଜି क्वेश्चन କ'ଣ ଆସିଛି ରେ why କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଜି ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଲା ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହଉ କି ଦି ହିନ୍ଦୁ ହଉ ଯୋଉଟା ତମେ ମଗଉଛ ଡେଲି ବେସିସ ରେ ସେଟା ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ହିନ୍ଦୁ ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କର ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ପେପର ବେଟର ଆମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ମଗାଅ ହେଲା ତ ଯଦି ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମ୍ଭବ ହଉଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଗା ଯୋଉଠି ଦି ହିନ୍ଦୁ ଆସୁଛି ତ ହିନ୍ଦୁ ମଗା ଆଉ ସବୁ ତ ଆମେ ଗୁଡାଏ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ମଗେଇକି ପଢି ପାରିବାନି ଏତେ ଟାଇମ ହବନି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିଲେ ବେଟର ଦେଖ ଦେଖିଛି ହ୍ୱାଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ verdict is problematic ମାନେ ମ୍ୟାରିଟାଲ ଲଭ୍ verdict କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ସେଟା କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ପଚାରୁଛି କାରଣ ସେଇ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମକୁ ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆଇପିସି ର 375 ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଥିଲା ଜାଣିଥିବ 375 ମନେ ଅଛି ରେ 375 ମୁଭି ଆସିନଥିଲା ସେକ୍ସନ 375 ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିନଥିଲା ଦେଖିବ ସବୁ କିଏ ରିଚା ଚଢା ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ଦେଖିବ ଭଲ ସେ 370 ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିକଲ ସେକ୍ସନ 375 375 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ୱିମେନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ରେପ୍ ହଉଛି ହେଲା କି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ମର୍ଜି ମାନେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କର କନସେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି କିମ୍ବା ୱିଦାଉଟ୍ କନସେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ତ କୋଉଟାକୁ ରେପ୍ କୁହାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏଇ 375 ଯୋଉ ମ୍ୟାରିଟାଲ କେସରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ୱାଇଫର କନସେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ କନସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ରେପ୍ ଟାଇପର କୁହାଯିବ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ ତା ପାଇଁ 375 ରେ କ'ଣ ଅଛି 375 ରେ ଦିଟା ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି ସେକ୍ସନ 375 ରେ ଦିଟା ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି ଯେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି କରିବ ସେଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାନ୍ ହଉଛି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ୱିମେନ୍ ହଉଛି ୱାଇଫ ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ଏଇଟା ଲାଗିବନି ବୋଲି ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସେପସନ ତାଙ୍କର ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସେପସନ ଗୁଡାକ କେତେ ଭ୍ୟାଲିଡ କ'ଣ କାରଣ ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ଯୋଉ 21 ରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ରେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ରେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ରେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ପଢିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ପାଇଲେ ତ ସେଇଟା ସିନା ଆନାଲିସିସରେ ମଜା ଲାଗିବ ଖାଲି ଏମିତି କ'ଣ ପଢିଲେ ହବ କିରେ ଖାଲି ମାନେ ରଖିଦେଇକି ବୁକଟାରେ ନୋଟଟା ଲେଖିଦେଲେ ରହିଦେଲେ ହବନି ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ତ ମନେ ରହିବ ନା ଦେଖ ଆଜି ଆସିଛି ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲଟା ସେଥିରେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 21 କ୍ଲଜ 1 କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ଲେଖା ହେଇଛି no person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of his commission of the act charged as an offense ମାନେ ଯୋଉ ଜଣେ ଯଦି ଅଫେନ୍ସରେ କନଭିକ୍ଟେଡ ହେଲା ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ସେ ସେଇ ସମୟ ସେଇ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସେଇ ଅଫେନ୍ସର ବା ସେଇ ଆକ୍ଟଟା ହବାଠୁ ମାନେ ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେରେ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଲ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅଫେନ୍ସ ବା କନଭିକ୍ଟ କରାହବ ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିକି କି ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି କି ଅଲଗା କ'ଣ କରିକି କରିପାରିବନି ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଉ 375 ଆକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଦିଟା ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି ଯେ ଯଦି ମନେକର ଆଇପିସି 375 ରେ ସେକ୍ସନ 375 ରେ ଯୋଉ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରେପ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ କେସରେ ଯଦି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହୁଅନ୍ତି ୱାଇଫ ଆଉ ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ କୁହାଯିବ ଏକ୍ସେପସନ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତ ମେନ୍ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆଜି ଭରଡିକ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ମହିଳା ୱାଇଫ ବି ତ ଗୋଟେ ୱିମେନ୍ ନା ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ତେଣୁ ଏକ୍ସେପସନ କାହିଁକି ଏଠି ତେଣୁ ଆର୍ଟିକଲ 21 କ୍ଲଜ କୁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେ ଏଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ନୁହେଁ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନଟା ଅଛି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କଲେ ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ରହିଲା ଯେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନଟା ରଖା ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ତା ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏଠି ମାନେ ମେନ୍ ଗୋଟେ ୱାଇଫ ବି ଗୋଟେ ୱିମେନ୍ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଯଦି ବି ଏଠି ତାଙ୍କ ୱିଦାଉଟ୍ କନସେଣ୍ଟରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ହଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରେପ୍ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲ ତ ସେକ୍ସନ 375 ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ହେଇଛି ମେ ବି ଏକ୍ସେପସନଟା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଇପାରେ କି ସେଇଟାକୁ ତମେ ଡିଲିଟ କରିନ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କି ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ଆସିନି ଅଲରେଡି ଲ ସେଇଟା ଅଛି
ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ତମର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେବା କଥା। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଦଉଛ ତାହେଲେ ସେଟା ସେକ୍ସନ 375 ର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 21 କୁ ଏଠି ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା, ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ଏଠି ଭାয়োଲେଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଇସ୍ୟୁଟା ବୁଝିବାର ଅଛି କ'ଣ ହେଲା, ଆମକୁ କୋଉଟା ଠିକ ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମେ ଥୋଡ଼ି ଜଜ୍ ନା, ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ନା। ଆମକୁ ଥୋଡ଼ି ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ସେ ଲ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଛି ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ତାକୁ ଲ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା କାଇଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେମାନେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ଏକ୍ସେପସନଟା ନଟ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ତାହେଲେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କୋଉଟା, କେତେବେଳେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ, କୋଉ କେସରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଏଟା ଲାଗିବ, କୋଉ କେସରେ ଏକ୍ସେପସନଟା କୋଉ କେସରେ ଲାଗିବ, ଏକ୍ସେପସନଟା କୋଉ କେସରେ ଲାଗିବନି। ତ ତାର କିଛି କ୍ଲାରିଟି ମିଳୁନି ଆମକୁ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମା କମିଟିର ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ନବଜିତ ସିଂ ଜୋହର ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଯୋଉ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଉପରେ ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା, ନବଜିତ ସିଂ ଜୋହର ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋସେଫ ସାଇନି ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ decriminalizing an act, labeling it as unconstitutional and criminalizing it on the ground of unconstitutionality ହେଲା। ମାନେ ଦିଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ এই ଆର୍ଟିକଲ ଦିଟା କଥା ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ମାନେ ଅଥର ଯିଏ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲର ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜିଂ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜିଂ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଲେବେଲିଂ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ। ବୁଝିହଉଛି, ମନେକର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟକୁ ମାନେ ଜଣେ କୌଣସି କାମ ହେଇଥାଉ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରୁଛ, ତାକୁ ତମେ କ୍ରିମିନାଲାଇଜ ଅଣ୍ଡର କ୍ରିମିନାଲ ମାନ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ ଘୋଷଣା କଲ। ଲେବେଲିଂ ଇଟ୍ ଇଜ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ତମେ ସେଇ ଲରେ ଯଦି ଜଣେ କନଭିକ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ତାକୁ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରୁଛ। ଲେବେଲିଂ ଯୋଉ ଲଟା ତିଆରି ଦ୍ୟାଟ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁନି, ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ଭାয়োଲେଟ କରୁଛି। ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜିଂ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ, ଲେବେଲିଂ କ'ଣ, ଲେବେଲିଂ କ'ଣ, ଲେବେଲିଂ ଲେବେଲିଂ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଟାଇପର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପର ହେଲା କ୍ରିମିନାଲାଇଜିଂ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଟି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲାଇଜ କଲ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ଫଲୋ ହଉନି, ସେଟା କ୍ରିମିନାଲାଇଜ କଲ। ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଟା କଥା କୁହା ହଉଛି, ମାନେ ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁକି ଦେଖ, ମନେକର ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ସେକ୍ସନ 375, ସେକ୍ସନ 375 ଆଇପିସିରେ ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ 375 ର ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନ ରଖାଯାଇଛି ହେଲା, ତମେ ସେଇ ଲକୁ ଫଲୋ କରିକି ହେଲା କ'ଣ କରିବ ନା ଜଣକୁ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସେଇ ଇଏରେ ଜଣେ କ'ଣ ହେଲା, ଜଣେ କନଭିକ୍ଟେଡ ହେଲା ହେଲା, ତମେ ସେଇଠି କହିବ ଯେ ତାକୁ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରିବ ଫଲୋଇଂ ଯେ ଏଟା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହଉଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 375 ର ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଗୁଡାକ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ। এটা ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମାନେ ତାର ଲରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି, ମାନେ ଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡାକ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ତମେ ସେଇଥିରେ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲରେ, କାରଣ ଲଟା ଅଲରେଡି ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଲରେ ଯାହାକୁ ତମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା କଥା, କ୍ରିମିନାଲ କରିବା କଥା, ତମେ ତାକୁ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରିଦେଲ। କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ଯେ ଲରେ ଅଲରେଡି ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଲରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ସେଟା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଟିକଲକୁ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲା, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନେକର କୁହାହେଲା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 370 ସେକ୍ସନ 375 ଆଇପିସି ହେଲା, ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ କ୍ଲଜ ରଖାଯାଇଛି ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ପାଇଁ, ସେଇଟା କହୁଛି ଯେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଭାয়োଲେଟ କରୁଛି। କାରଣ ଏମାନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ଯେ ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନଟା ଅଛି ସେଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଏକ୍ସେପସନ ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ପାଇଁ ଯଦି ଏଠି ରେପ୍ ହେଇତା ରେପ୍ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫର ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ଟାକୁ ତମେ ମାନେ ସେ ଏକ୍ସେପସନ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବନି। ଏଇଭଳିଆ ଜଜମେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ କିଛି ଏମିତି ହେଇନି ନା, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଲ ଅନୁସାରେ ହେଲାନି, ତାମାନେ ତମର ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଲ ଅନୁସାରେ ହେଲାନି। ଆଉ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରୁଛ, ମାନେ ମାନେ ସେଟା କ୍ରିମିନାଲ, ଯୋଉଠି ତମେ ଏଠି କ'ଣ କ୍ରିମିନାଲ ହବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ ଅନୁସାରେ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ ତମେ କରିଦଉଛ। ଆଉ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗନେଷ୍ଟ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆକ୍ଟଟା ତମେ କଲ ସେଟା ଏଗନେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ରେ ଯାଉଛି। କାରଣ କ୍ଲଜ 1 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ ଲ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ମାନେ ଜଣେ ରେପ୍ କଲା, ତ ରେପ୍ ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଲ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତମେ ତାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଲଗା ହିଁ କରୁଛ ଲର, ଯୋଉଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା 20 କ୍ଲଜ 1 ଆର୍ଟିକଲ 20 ସେଇଟା ତମେ ଡିଲିଟ କର, କିମ୍ବା ତାକୁ ଡିଲିଟ କର, ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କର, କି ତାକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କର, ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସେମିତି ହେଇନି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା, ତମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହିଁ କରିବ ଯେ ସେଇଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ନୁହେଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହଉନି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିମିନାଲାଇଜିଂ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଟି। ହେଲା, ମନେକର ଏଇ ଲଟାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଲଟାରେ ତମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ନା ମନେକର ଆମର ଯୋଉ ଆସିଲା ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି, ଆଗରୁ ଆମର ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟିକୁ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କେତେ ସେକ୍ସନ କେତେ ଆଇପିସି ର, ଆଇପିସି ସେକ୍ସନ କେତେ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି ର? 377, এটা 375 ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍, এটা 377। ତେଣୁ 377 କେସରେ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କେସରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 14 ରେ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର ଏଇ ଜିନିଷର କିଛି ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 21 ରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ବା କୌଣସି ଯାହାର ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିନୋମିନେସନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ନା ମେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଫିମେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନେକର, ତ ଦେ ହାଭ୍ ଦ ରାଇଟ୍, ସେମାନଙ୍କର ତ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ତ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆର୍ଟିକଲ 14 ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଲାଗିବ, ଆର୍ଟିକଲ 21 ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ମିସଟ୍ରିଟ୍ କରିଦବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କହିବ ଯେ ମାନେ କେମିତି ହବ? ଜଣେ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଫିମେଲ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରି ରହିବାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ଜଣେ ଯଦି ମେଲ ଚାହୁଁଛି ମେଲ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରି ରହିବା, ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆଫିଲିଏସନ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, ତ ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯାଇପାରିବ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ଲାଇଫ ନାହିଁ କି? ତା ମାନେ 377 ର ସେକ୍ସନ ବନିଥିଲା ଯୋଉଟା କ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରାହଉଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେମ୍ ସେକ୍ସରେ ସେମ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ତମେ ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲ ରିଲେସନସିପ ଏକାଠି ରହୁଛ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଲିଗାଲ। ହେଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିକ୍ରିମିନାଲାଇଜ ମାନେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରାହେଲା, ସେଟା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଆଗଲା ପରେ, ବୁଝିଲେ, ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଲିଗାଲ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ, ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆକ୍ଟଟା ହେଲା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦବ। ତମେ ତ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି କି ସୋସିଆଲ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ସୋସିଆଲ ମୁଡ୍ କ'ଣ ହଉଛି, ମନେକର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେପ୍ ହେଇଛି, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ମେସେଜ ଯାଉଛି ସୋସାଇଟିକୁ କି ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ ପ୍ରତି କୋର୍ଟଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛ ନା, କୋର୍ଟଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ କି ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିଲା, ତା ହଜବେଣ୍ଡ ତାକୁ ରେପ୍ କରୁଛି, ତାକୁ କେମିତି କିଛି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲାନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ନା, ତ ଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ଏକ୍ସେପସନକୁ ହଟେଇବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନଟା 375 ରଖା ହେଇଛି ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଆଉ ତମେ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଲ ଏଇଭଳି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତମେ କେମିତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ତାମାନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ସର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ଟା ଭାয়োଲେଟ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ତା ଆଗେନଷ୍ଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲ ଭେରି କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରିକି ରଖାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଲିଗାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାରାଡାଇଜ ଅଫ ଦ ଲୟର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଲ ରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ୟାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଏତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି, ତ ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୋପ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିକି ତା ବିଷୟରେ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖାଲି ଇସ୍ୟୁଟା ଜାଣିବା। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 20 କ୍ଲଜ 1 ଟା ଭାয়োଲେଟ୍ ହେଲା, ତାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାয়োଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଆମର ଏଇ ଟପିକ୍ ଆମକୁ କୋଉଠି ଦରକାର ହବ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ହବ, ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଦେଖ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ଦେଖ ଆମର ଟପିକ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ ରିଲିଭାନ୍ସ ଜିଏସ୍ 1 ରେ ଆମର କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ଅଛି? ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ଆଡଲ୍ଟ ଲିଟରାସି, ରିହାବିଲିଟେସନ ଅଫ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡେପ୍ରାଇଭ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି, ଡ୍ରଗ ଆବ୍ୟୁଜ, ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ଦେଖ, ତ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିର ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ର କୋଉଠି ନା କିଛି ତ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ସେକ୍ସନରେ ଅଛି କ'ଣ ନା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ଆର୍ଟିକଲ 20 କ୍ଲଜ 1 ଟା ବି ଦରକାର ହେଉଛି ପଢ଼ିବାରେ। ତ କାରଣ ଏଇଟା ଜିଏସ୍ ମେନ୍ରେ, କାରଣ ଜିଏସ୍ ମେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାଣି, ଚେଞ୍ଜ କରି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍କୁ ନେଇକି, ଆଟ୍ରୋସିଟିଜ୍କୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେଲେ, ତ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବା ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି, ତ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲା, କି ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ କେସଟା କି? ଏଇ ଯୋଉ କେସଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ରିଷିକେଶ ସାହୁ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଏମ୍ ନାଗପର୍ସନା। ଜଷ୍ଟିସ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଇ କେସଟା ହେଲା, ତ ଏଇ କେସର ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କି ଅଲଗା କେତେ ଗୁଡା କେସ ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ମାନେ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟିରେ ନବତେଜ ସିଂ ଜୋହର ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଡଲ୍ଟ୍ରି କେସରେ
जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एडल्ट्री है माने होमोसेक्सुअलिटी केस है एडल्ट्री केस रे ये सब जिन कोट ना कोट दरकार पड़े आम रेफरेन्स दे पार तेणु न्यूज पेपर पढ़ार कम है खाली माने आमको आड़ू कौन फालतू आलतू फालतू न्यूज पढ़ार ना मेन जिनस है ये जिनस को आमको माने नोट कर देते कोट ना कोट आंसर राइटिंग रे जिनस को हम लिखा आंसर राइटिंग हम कोट ना कोट जिन लिखी हम है तेणु मुझे भावी कौन करी ना मो वेबसाइट रे प्रतिदिन न्यूज पेपर किसी ना किसी पॉइंट एनालिसिस करके पॉइंट मुझे लिखिदेवी से जाकि पढ़ी पढ़ी आसो से पढ़ुव सब है तापर आउ गोटे कथा कौन कहते मुझे देख ये जो जिन सब पढ़ला बेले आम भारत आउ ये पर्टिकुलर आर्टिकलटा आमर कौन हम ना सोशियोलोजी पेपर 2 रे देख सोशियोलोजी पेपर 2 मेनली कौन कहल करेन्ट अफेयर टाइप माने सॉरी जीएस टाइप मैक्सिमम जिन जीएस टाइप से टॉपिक गुड़ा आस तेणु आउ किसी सोशियोलोजी इंडियन सोशियोलोजी तो एग्जांपल आम दबा सेगुड़ा तो ठीक अच्छे कि काफी जिन अच्छी जोटा जीएस काफी रिलेटेड जमी चैप्टर नंबर 12 सोशियोलोजी पेपर 2 चैप्टर नंबर 12 आम 14टा खंडे इश्यू अच्छी 14टा खंडे इश्यू अच्छी सब ये गुड़ा इश्यू आम कौन कौन इश्यू अच्छी कि देख सोशियोलोजी आम सोशियोलोजी जो अच्छी चैप्टर नंबर 14 कौन अच्छी देख पेपर 2 सोशियोलोजी पेपर 2 चैप्टर नंबर 14 कौन अच्छी चैप्टर अच्छे पॉवर्टी इंडेप्टेडनेस बॉन्डेड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट जीएस पेपर 1 रे अच्छी एठी भी अच्छी सेठी जीएस पेपर 1 रे कौन कौन अच्छी देख जीएस पेपर 1 रे जीएस पेपर रे अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी एथे भी अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी है तापर एठी कौन अच्छी इंडेप्टेडनेस पॉवर्टी अच्छी तापर अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी गला तापर डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एटा गला गोटे डेवलपमेंट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट गला करप्शन एथे भी करप्शन अच्छी बोधे हमर एठी हमर एथरे अच्छी करप्शन एठी गोटे अच्छी कोन करप्शन इन पब्लिक लाइफ लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू रे करप्शन इन पब्लिक एथे भी करप्शन अच्छी तापर अल्कोहलिज्म एड्स ड्रग एडिक्शन एठी ड्रग एडिक्शन अच्छी कि ड्रग एडिक्शन अच्छी एथि ड्रग अब्यूज अच्छी ड्रग अब्यूज अच्छी जीएस पेपर 1 रे ड्रग अब्यूज अच्छी एठी भी अच्छी माने ड्रग एडिक्शन भायोलेंस एगेंस्ट वुमेन जो एट्रोसिटीज कहल भायोलेंस एगेंस्ट वुमेन माने एठी जेंडर इनइक्वालिटी अच्छी भायोलेंस एगेंस्ट वुमेन अच्छी है एटा हमर जोड़ा छिला भायोलेंस एगेंस्ट वुमेन ना अरे मैरिटल लाइफ जो भायोलेंस एगेंस्ट वुमेन तेणु यहाँ भी आम गोटे इश्यू से बनी पड़े तापर डावरी अच्छी चाइल्ड लेबर एटी भी चाइल्ड लेबर अच्छी भी चाइल्ड लेबर अच्छी जीएस पेपर 1 भी चाइल्ड लेबर अच्छी चाइल्ड लेबर अच्छी तापर मैटरनाल इनफैंट मोर्टालिटी रेट इन ओडिशा एटा अलग अच्छे ना तेणु यही टाइप काफी जिन आमको जीएस पेपर 1 सहित सिमिलारिटी अच्छी तेणु या पर्टिकुलाली यही टॉपिकटा आमको चैप्टर नंबर 12 भायोलेंस एगेंस्ट वुमेन एट्रोसिटीज एगेंस्ट वुमेन जो टॉपिकटा अच्छी से टॉपिक पे काफी फोडर पॉइंट जोगेबा हम देखो केते सुप्रीम कोर्ट इश्यू आम पाइले सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स नाम 3-4टा पाइगले बर्मा कमिटी रिकमेंडेशन कौन अच्छे जानिगले आर्टिकल 21 केमती भायोलेट होइछि ए केस रे हम जानि पारले तो आमको जिनस जदि पढ़िला ना एमती बुले बड़े बके पढ़ला तो हम लिखि परिबा देखो आमे जेते प्रिपेयर होछन से लेवल रो क्वेश्चन सर पचार ना हम टिके प्रिपरेशन आरो डेप्थ अधिकार होछि हला हम देखला हम जो प्रिपेरेशन डिस्कशन होछि ना ओपीएससी स्टैंडर्ड टिके बहुत डेप्थ रे होछि ओपीएससी वाला एते भी पचुआ ना कि जीएस ता जेतु डेप्थ को पढ़लेनी से माने तो जीएस प्रति हम किछि करि परिबानी आ जदि हम न्यूज़ पेपर पढु नांती कि कारण आगो पूर्व भलिया वेस नाही बोली मन रे सेट कर दियो आगुरी वेस वाला न्यूज पेपर न पढ़ले चलुला सिंपल सिंपल जिन पढ़ुला से पढ़ी जो विभिन्न इन्स्टिट्यूट मान नोट फोट पढ़ी पिला पढ़े कर दौले है कि बर्तमान समय चेंज होगा बर्तमान आम ओडिशा तो कौन इन्स्टिट्यूट ना जो ओपीएससी रे भाया क्वेश्चन आंसर लिखिं बुझे ना फास्ट टाइम वर्ष पढ़ला तो एणिक आगु आगु लिखे तेणु एगुड़ा आमको जेहतु से पढ़ुचे तो आम प्रिपेरेसन भी सही स्टाइल करा पड़े ना हराना जीएस पेपर पेपर भल मार्क आदौ कर बुझे जीएस ऑप्शनल कथा छाड़ ऑप्शनल तो रही गल यहाँ प्रोब्लेम हो पारे आमको सब पिला प्रोब्लेम हम ओडिशा सब आमको डरबार ना आम एकुटिया हो ओडिशा कहीं पंडित ना तेणु सब पिला भाई प्रोब्लेम हो तेणु आमको कौन करार अच्छी ना न्यूज पेपर टे रेगुलाली पढ़ार अच्छी है जेकोसी आटलिस्ट प्रथम जेकोसी न्यूज पेपर दुईटा तुम कहली आइदर दी हिंदू पढ़ ना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ तार प्रथम एडिटोरियल पेज को बाहर क्वेश्चन माने न्यूज पेपर खोलू खोलू आगे एडिटोरियल पेज को पड़े एडिटोरियल पेज दुईटा एडिटोरियल देखिदेव कौन अच्छी आज भी आउ गोटे एडिटोरियल जो अच्छे आम देख आउ गोटे एडिटोरियल जो बाहर थिला आउ गोटे लंकान क्राइसिस ब्रिंग्स रिफ्यूज इश्यू टू द फोर है यहाँ आम जीएस पेपर 2 देख एथर जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 2 देखो जीएस पेपर 2 रे हमर जो इंडियन वर्ल्ड अच्छे
এটা ଅଛି ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଏଠି ଆମର ନାଇବରହୁଡ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ। ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମର ନାଇବରହୁଡ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସବୁ ରିଲେସନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତ ଆସୁଛି ନା। ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଇଛି। ତ ସେଠି ଲୋକ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ ମାର୍କେଟରେ ଇନଫ୍ଲେସନ ହବ ସେତେବେଳେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିଛି ସେଇଟା ଅନନ୍ୟ ଅପରଚୁନିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ତାମିଲନାଡୁରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମେନଲି ବୋଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୋଟ ଓନର ଗୁଡାକ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଛା 10,000 ଲେଖା ଫି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ପାସ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ପର ପର୍ସନ 10,000 ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫସିଛନ୍ତି ନା, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ପର ପର୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି 10,000, ଯିଏ ଆସିବ 10,000 ଲେଖା ଆସିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଏଠିକି। ବୁଝୁଛ ନା, ତେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲା ମାନେ ପଇସା ଏମାନଙ୍କର ଅପରଚୁନିଟି ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଏଠି ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ନାଇବରହୁଡ ପ୍ରତି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ପଲିସି ଅଛି ନାଇବରହୁଡ ଫାଷ୍ଟ। ନାଇବରହୁଡ ଫାଷ୍ଟ ପଲିସିରେ ଆମର କେମିତି ନାଇବରହୁଡ କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କଣ ରହିବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ସ୍କେଲରେ ଆମ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଗୁଡା ପଡିଲେ ସେଇଟା ବି ଏଥିରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଇ ଇଏରେ। ତାପରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁ ଏଇଟା ତ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆମର ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁଜ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମନେକର ରିଫ୍ୟୁଜି ଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଥଇଥାନ ହେଇକି ରହିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ତାକୁ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହେଇପାରେ, କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ତା ରିଲେଟେଡ କଣ ଏଟା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଆମେ ଯୋଉ ଟପିକଟା ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଅପସନାଲ ହଉ ବା ଜିଏସ୍ ର ହଉ, କୋଉ ଟପିକ ପ୍ରତି ସେଇଟା ରିଲେଟେଡ। ଆମ କୋଉ ଟପିକରେ କୋଉ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ ଆମ ସିଲାବସରେ ମେନସନ ଅଛି, ଏଟା କୋଉଠି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, କୋଉ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଏଟା ହେଲ୍ପ କରିପାରେ, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଜିନିଷଟା। ତଥାପି ଏବେ ମୁଁ ମୋ ୱେବସାଇଟରେ ଡେଲି ମେନସନ କରି ଯିବି, ଯେତିକି ପାରିବି କରି ଯିବି, ତମେ ଯାଇକି ପଢୁଥିବ। ତାପରେ ବି ନିଜ ଲେବୁଲରେ ତମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ମଗଉଛ, ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିବ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ମତେ ଆଜି ଯେମିତି ଆସିଲା ଯେ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି ପେପରରେ ଆସିଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହବ, ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହବ ଓଡିଶାରେ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ ହେଲା, ଲୋଗୋ ଇନାଗୁରେସନ ହେଲା। ହକି ୱାର୍ଲଡ କପରେ ଲୋଗୋ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଛି ନା, ହଁ ଆଜି ନା କାଲି ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଛି। ହଁ ସାର୍। ଏଇ ଯୋଉ ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଛି କୋଉଠି ଏଥର ହବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ଖେଳ ହଉଛି ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ମେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ତାମାନେ ଏଇଟା ଏଥର ଯଦି ପଡିଲା ଆମର କଣ ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିପାରେ। ଭେନ୍ୟୁ କୋଉଠି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ଦିଟା ଯାକ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଡିବ, ରାଉରକେଲା ପଡିବ, ବୋଥ ପଡିବ, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ତ ବୋଥ ମାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା, କାରଣ ଦିଟାଙ୍କ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ହେଇଛି କେତେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ 20,000, ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସବୁ 20,000 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି। ତ ପଚାରି ପାରେ କୋଉ ରାଉରକେଲାରେ ମାନେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ କୋଉଠି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ତ ରାଉରକେଲାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଲିମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବନିପାରେ ଏଇଠୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପାଇଲେସନ ହବ ଏଥିରେ ରହିଯିବ। ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପାଇଲେସନ ଆସିବନି କି ଏଇ ମାସର ମାନେ ଅପ୍ରିଲ ମାସର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଦବା ନା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାଇଲେସନ ଆସିବ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ନେଗଲେକ୍ଟ କରିବା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆମକୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି, ତମେ ଯେତେ ତାପରେ ମିନିମମ୍ ସକାଳେ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଦବା ଦରକାର ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ନୋଟ କରିଦେଇଥାଅ ତମେ। ତାପରେ ତାପରେ ବିଜନେସ ପେଜରେ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ବିଜନେସ ପେଜରେ ଦେଖିବ ଯେ କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିଛି ନ୍ୟୁ ଆସିଲା କି କଣ, ସେୟାର କେମିତି କଣ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଲେଟେଡ୍ କାଫି ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ମେନ୍ ହେଲା କଣ କି ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଓପିଏସସି ରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁନଥିଲା। ଏଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି, ୟୁପିଏସସି ରେ ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନର ବହୁତ ଡାଇନାମିକ ଆସୁଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ମାଣ୍ଡେଟୋରି ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଲେ ଯେତେ ପାରିବେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓପିଏସସି ରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିଲା, ତ ଏଟା ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ପେପର 2 ର କୋଶ୍ଚିନ ଆସିଲା, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯାହା ଦେଖାଗଲା ଯେ କୋଶ୍ଚିନର ମୁଡ୍ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେମିତି ନ କଲେ ଆମେ ଫସିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ପେପର 2 ରେ, ଆମକୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଡେଲି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଲାଇଫରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୋର୍ସରୁ ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିବା। ଯଦି ଡିଜିଟାଲି ନୋଟ୍ କରୁଛ ଭଲ, ଯଦି ଯାହାର ଡିଜିଟାଲି ପଢିବାର ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଭଲ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ପଢି ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଖାତା କରିକି ପେନ୍ ପେପରରେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ। ଡିଜିଟାଲି ଯିଏ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଡିଜିଟାଲି ବି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲି ଯଦି ମନେକର ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲରେ କଣ କି ତମ ଜିନିଷକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପି ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଦବ। ଏଠି କଣ ଜିନିଷକୁ ତମେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ହାତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ।
ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ମତରେ ଯାହା ଯେ ଯୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଛ କାହାକୁ ଖାତା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ହିଁ ଲେଖିବ ସେଠି ଆମକୁ ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିଳିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପ୍ କରିବ ବୁଝୁଛ ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖିବା ଯାଇକି ତେଣୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପେନ୍ ପେପରରେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଦିଅ ମେନ୍ ସବୁ ନାହିଁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ କରିକି ରଖି ଲାଭ କ'ଣ ଏତେ ଜିନିଷ ଥୋଡ଼ି ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ତେଣୁ ସେମିତି କଲେ ବେଟର ହବ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଖାଲି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ସେଇଟା ନୁହଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯୋଉ ଡେଲି ଆସୁଛି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ରିଭିଜନ ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭିରେ ଲୋକସଭା ଟିଭିରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ ହବ ସେ ଡିସ୍କସନ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଶୁଣିକି ଶୁଣିଲେ ବେଟର ଦେଖ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହବନି ଯଦି ତମର ଟାଇମ୍ ହଉଛି କାରଣ ଏବେ ନୂଆ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରିପାରେସନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ତା ପାଇଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରିପାରେସନ ତା ବହୁତ ଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେ କେତେ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମେ କରିବା ଅପସନାଲ କରିବା ଯେମିତି କରିବା କଥା ଏବେ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଉ ତା ସହିତ ମଝିରେ ସବୁବେଳେ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ଟିକେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭିରେ ମନେକର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ହେଲା ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଫି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମାନେ ଆମ୍ବାସିଡର ହେଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫିସର ହେଲା ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେବୁଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିକି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାନ୍ତି ହେଲା ପଲିଟିସିଆନ ଶୁଣିବନି ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ପଲିଟିସିଆନଙ୍କର ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ମେନ୍ ହେଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ତମେ କିଛି ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମିଳିଲା ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଦିନ ରାତି ବସି ହେଉଛି କାମ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛ ସେମିତି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଶୁଣିବ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛି ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା କଥା ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନା ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା ଡେଲି ଟିକେ ଦେଖୁଥା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ 40 ମିନିଟ୍ସ ପଢ଼ 40 ମିନିଟ୍ସ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ତ ପଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ମେନ୍ ତମର ହେଲା ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍ଟା ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବ କୋଉଠି କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କି କୋଉଠି କ'ଣ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କି ତମକୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିଦେଉଥିବ ସେତିକି ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍ରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ 40 ମିନିଟ୍ସ ଆରାମରେ କଲେ କାହା ହେଇଯିବ 40 ମିନିଟ୍ସରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କାମ ହେଇଯିବ ଡେଲି 40 ମିନିଟ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପାଇଁ ଡେଲି 40 ମିନିଟ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପାଇଁ ଏମିତି କର ଦେଖିବ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନା କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ସ ଆସିଥିବ ଆଉ କେତେ ଫୋଲ୍ଡର ପଏଣ୍ଟସ୍ ତମ ପାଖରେ ରେଡି ଥିବ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କି ରେଡିମେଡ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏଠୁ ସେଠୁ କି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଇଥିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନରେ କିଛି ମିଳିଯିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆନାଲିସିସ୍ର PDF ସେଗୁଡ଼ା ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନିଜେ ମାନେ ମରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନିଜେ କଲେ ହିଁ ହବ କି କୋଉଠି କ'ଣ କରିକି PDF ଟେ ଛାପି ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଢ଼ିକି ସେଟା ତ ଆମେ ତ PDF କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିଦେବା ପଢ଼ିବାନି ଦିନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି PDF ଟା ଆମ ଫୋଲ୍ଡରରେ ରହିଗଲା ଖୁସି ଆମେ ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ହେଇନଥିବ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନିଜେ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ତରତର ହେଇଯିବ ବେସିକ୍ର ରିଭିଜନ ସବୁ ହବ ବେସିକ୍ ନୋଟ୍ସର ଇଏର ସବୁ ରିଭିଜନ କରିବା ଥୋଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହବ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତେଣୁ ରିଅଲିଟିଟା ଫେସ୍ କର ରିଅଲିଟିରେ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ସହିତ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଉ ଖାଲି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ଭାସିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଖାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ PDF କଲେକ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଫୋଲ୍ଡରରେ ବନେଇଥିବେ ନା ସେ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ସେ ଦିନ ପାଇଁ ପଢ଼ିବେ ନା ସେ PDF କେବେ ପଢ଼ା ହବ ପରୀକ୍ଷା ତାର ବାଟରେ ପଳେଇବ ସେ ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଥିବ ହେଲା ଖାଲି ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ରଖିଛି ସବୁ ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇକି ରଖିଛି ସବୁ ଏଠୁ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗଲା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ଭଲ କରିଛି ଏଇଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନିଜେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇମାଜିନ୍ କର ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କଥା କୁହାହେଉଛି ମନେକର ଆଜି ତମେ ଏଇଟା କଲ ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା କହିଲି ମ୍ୟାରିଟାଲ ରେପ୍ଟା ଯଦି ମନେକର ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ କୋଉଠି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 21 କେମିତି ଭାয়োଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 20 କ୍ଲଜ୍ 1 ଏଇଟା ଦେଖିବା ଅଛି ଆମକୁ କାଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖ କାଲି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଧେ ଏଇଟା କୋଉ ଦିନ ପେପର ଏଇଟା କାଲି ଏବେ ଜାଣିଛ OSS ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ IPS କି ଅଭୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ OSS ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଗା ବଗା ଖୋଗାଙ୍କୁ ବନଉଥିଲେ ସବୁ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଥିଲା କେମିତି ପଇସା କେତେ ମାରିବା କେତେ କରପ୍ସନ୍ କରିବା କାହାର ସିଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ସିଟ୍କୁ କେମିତି ପଇସା କେତେ ନେଇକି ସିଟ୍ ଚାକିରି ଦେବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏବେ ତାକୁ ରିଫର୍ମ କଲେଣି ଏବେ IPSକୁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ IPSକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବତନ DIG ଥିଲେ ବୋଧେ DGP ଥିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରଖିଛନ୍ତି OSS ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି କାଲି ଆସି ତ କାଲି ନ୍ୟୁଜଟା ଆସିଛି ଆଗରୁ ବି ଜଣେ ସାର୍ ସେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଥିଲେ ସାର୍
ସେ କଣ ଆଇଏସ୍ ଥିଲା ନା ପ୍ରମୋଟ? IS sir, IS sir. ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପ୍ରମୋଟେଡ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଏସ୍? ନାଇଁ promoted, ଏ ନାଇଁ କଣ sir promoted sir. ପ୍ରମୋଟେଡ ଟା ତ ଓଏସ୍ ହବନି କି? ପ୍ରମୋଟେଡ ଓଏସ୍। ହଁ OS promoted promoted. କଣ ତାଙ୍କର OS ଟା IS ହେଇଯିବ? ହଁ ଓଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ହେଇଯିବନି? ତମେ ମନେକର ଏବେ ତମେ ମନେକର 25 ବର୍ଷ ତମକୁ ହେଇଛି, ତମର 25 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମନେକର 25 ବର୍ଷ ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି କାହିଁ କହୁଛି ଆର୍ଲି ଏଜରେ ଓଏସ୍ ଟା ପାଇଲେ ବି ଭଲ। ତମର 25 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତମ ଓଏସ୍ ପାଇଗଲ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଆଇଏସ୍ ର ୟୁପିଏସ୍ ର ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟା ହଉଛି, ୟୁପିଏସ୍ ର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହବ, ଯୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସାମ ରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କିଛିଟା ଯୋଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଯୋଉ ଅଲରେଡି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହବ ଆଇଏସ୍ କୁ। ସେଠି ଦେଖିବ ଯୋଉ ଆଇଏସ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ସବୁ ଓଏସ୍ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଟର ଏଜ୍ ରେ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ଏଜେଡ୍ ହେଲା ପରେ। ମାନେ ୟୁପିଏସ୍ ରେ ତମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲ, ଗୋଟେ ପିଲା 25 ବର୍ଷରେ ବି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯିବ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ ରେ ଆଇଏସ୍ କ୍ଲିୟର କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତମ ଓଏସ୍ ଯଦି ଅଫିସର ହେଇଯିବ, ହୁଏତ ତମେ ତମେ ଯଦି 25 ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ କରିଛ ମାନେ କରିଛ, ତମେ ହୁଏତ 40-42 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତମେ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ହେଇକି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ତମ ପ୍ରମୋସନ ହବ ଆଇଏସ୍ କୁ ଯଦି, ତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରମୋସନ କୋଟା ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ହେଲା, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ପ୍ରମୋସନ ରହିବ। ତ ଓପିଏସ୍ ରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି କିଛି ଅଫିସର ଓଏସ୍ ଅଫିସର ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ହେବେ ଆଇଏସ୍ କୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମର ଏଥର ଦେଖିବ ଯୋଉ ଆମର ୟୁପିଏସ୍ ଓପିଏସ୍ ର ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତ ଆଇପିଏସ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଅଲଗା ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ସବୁ ଆଇଏସ୍ ଲେଖା ହଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଆଇଏସ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଓଏସ୍ ହେଇକି ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ହେଇକି ଆଇଏସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଦେଖ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଆଇଏସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ କି ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲଟା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁ ଯେତିକି ଅଫିସର ବନୁଛନ୍ତି, ଏକରେ ତ ଓପିଏସ୍ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କୋଉ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିବ ତମେ ଦେଖୁଛ, କେତେ ଇଜି ମାନେ ଲେବୁଲ କରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ତ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଆଇଏସ୍ ପାଉ ତାଠୁ ଆମେ ଛୋଟ, ଇନଫିରିୟର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିବା କି ତାଙ୍କ ବସିବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଟିବା ଦରକାର। କେହି ତମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ଭିସରେ ହେଲେ ବି ତ ତମେ ବି କରିକି ପାଇଛ ନା। ତେଣୁ ଆମ ଯଦି ଯେତେ ଏକ୍ସାମ ପ୍ରୋସେସଟା ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ହବ, ଯେତେ ଭଲ ହବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ହିଁ କନଫିଡେନ୍ସ ରହୁନି, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ସବୁ ନିଜେ ଦବିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛ ନା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ରିଫର୍ମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ଠିକ ଅଛି। କଣ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର, ତମେ ବି ତ ଗୋଟେ ଅଫିସର୍ସ ନା, ତମକୁ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ଭିସରେ ଅଛ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିଲ୍ ତମ ପୁଣି ଏତେ ଇନଫିରିୟର ଭାବିବା କଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଆଇଏସ୍ କୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ୱେ ଅଫ ମାନେ ଡିଲିଙ୍ଗସଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଓପିଏସ୍ ଅଫିସକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଡେପୁଟି ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି, ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଯେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ବି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲା। ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲି, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ଲେଖିଛି ଦେଖିଲା କରିକି ଦିଅ, କଣ ସବୁ ଲେଖିଛି ହେଲା। ସିଏ ନେଇକି କଣ କଲେ ନା, ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ, ଏଠିକି ଆସେ। ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପଢିକି ଯୋଉ ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ନୋଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ପେନ୍ ଧରିକି ତାକୁ ଗାର ମାରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଗାର ମାରି 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 କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଇଏ କଣ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ଏଇ ସମୟରେ ସବୁ ବନିଛନ୍ତି, ଅଫିସର ସବୁ ବନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝୁନ ଅଫିସର ଗ୍ଲେଜ ଆସୁନି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତମେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବସ, ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତମ ମାନଙ୍କର ଓପିଏସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଗୋଟେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୋଜିସନରେ କାମ କରୁଛ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତମେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସର ଅଫିସର ତମେ, ତ କୋଉ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଜ ଆସିବା କଥା, ସେଇଟା ମାନେ ଫିଲ୍ ଆସୁନି। ଗଲାବେଳେ ତମେ ଲାଗୁଛି କଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ମାନେ, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ଜବକୁ, ତ ଗ୍ଲେଜ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଛାଡ, ତାପରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜଟା କହୁଥିଲି କଣ ଦେଖ, କୁଆ ଗଲା ସେଇଟା। କାଲି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଗୋଟେ ଯେ କୋଉଠି ଥିଲା କି ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ବୋଧେ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ମୁଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଏନସିସିଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ, କାଲି କହୁନଥିଲି କି? କାଲି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ହଁ sir, ଯୋଉ ଠାକରେ ହଁ ଠାକରେ, ଆଶିଷ ଠାକରେ। ହଁ ଏପଟେ sir, କାହିଁ ସେଟା କୋଉ ନ୍ୟୁଜଟା କୋଉଠି ଗଲା, କାଲି ନା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହଁ ହଁ। sir, ସେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଏନସି ଆମର କଣ କି ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଏନସିଏସଟି, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ, ଏଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଟା। ଆମର ପ୍ରିଲିମରେ ବନିପାରେ, ପ୍ରିଲିମରେ ବନି ଆସିପାରେ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବଟା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜଟା ଆମର ନା, ଏଟା ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ଏମିତି ଟାଇପର ଆସିଲା। ଏଥର ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ତମେ କଣ ମାରିବ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି। ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ହଉଛି କଣ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି। କଣ ପାଇଁ କି ନା, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 338 ରେ ହେଲା, ହଁ sir, 338A। 338 ରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦର୍ଜା ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବଡି କୋଉ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କୋଉ ନା କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଯାଇଛି
ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମନେକର ଇସିଆଇଟା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା କାରଣ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 300 କେତେରେ କେତେ କେତେ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ କେତେ କୁହାଯାଇଛି? 326, 24, 324, sir. ହଁ 326 ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। Right to vote. Right to vote. ହଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ମନେକର ଆମର ଓପିଏସସି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଓପିଏସସି ରେ ଓଡିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ କୁହାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଗୁଡାକ ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡା ସବୁ। ତ ମନେକର ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ୟୁନିୟନ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା କାରଣ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମ ବେଳକୁ ଦେଖିବ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବଡି ଯୋଉଟା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କୁହାହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟ ବନେଇଛେ ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟ ମାନେ ଲ ବନେଇକି ଆମେ ସେଥିରୁ କରିଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ସିବିଆଇ ମାନେ କରିଛି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ଆମର ଯୋଉ ଏନସିବି ମାନେ କରିଛି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଲ ବନେଇକି ଲ ରୁ ମାନେ ଏଇ ବଡି ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମାନେ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମନେକର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ଆମେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ମନେକର ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି କାରଣ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ନା ଏଗୁଡ଼ା ଲ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋନ ଲ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କରିକି କଲେଜ ବନା ହେଇଛି ସବୁ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା Sir, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ जो NGT, sir, National ନାଇଁ Green Tribunal. ଏନଜିଓ ଏନଜିଟି हाँ, National Green ହଁ Tribunal, ହଁ sir, ଏନଜି ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ବି ତ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ବି ଇଏ ନା ହଁ ସେଇଟା ବି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି କାରଣ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଲ ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲ ରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲ ତ ଲ ବନେଇବାର ଅଧିକାର କାହାର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ମାନେ କିଏ ଆଇଦର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ନହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ନହେଲେ କଣ ସଂସଦ ଏଇ ଯୋଉଠି ହେଲେ ତ ବନିବ ଲ ଯଦି ଲ ଗୋଟେ ବନି ଯାଇଛି ଆଉ ଲ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ଯଦି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ବୁଝିଲା ସେଇଭଳିଆ ଏନସିଏସଟି ଟା ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା କାରଣ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 338 ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଆଶିଷ ଠାକରେକୁ ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁତ ଥର ଡାକିଲେଣି ସେ ଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯଦି ଏଇ କେସରେ ହବ ଯଦି ମାନେ ଏନସିଏସଟି ର ଗୋଟେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଦେଖ କୋର୍ଟ ଆମର ଜୁଡିସିଆରୀର ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି କଣ କି ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାରରେ ଆମକୁ ଜୁଡିସିଆରୀର ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭର ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି କି କଣ ଅଛି କାହାକୁ ସମନ କରିବାର ଅଛି କଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା କାମ ହଉଛି ଜୁଡିସିଆରୀ କାରଣ ସେମାନେ ଲକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ଜୁଡିସିଆରୀର କାମ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଆମର ହଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆମର ଏନସିଏସଟି ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏନସିଏସଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି କାରଣ ସେଠି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଛ ନା ଦେ ଆର୍ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କାହାକୁ ଆମର କାହାକୁ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କାହାର ଜୁଡିସିଆରୀର ସେମାନେ କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଇକି କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ କେତେ 338ରେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 338 କ୍ଲଜ 8ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ତ ସେମାନେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଉପରେ ବି କାମ କରିବେ ତାମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଟାଇପର କାମ କରିବେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଟାଇପର କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ନୁହେଁ ସିଭିଲ ଜିନିଷ ନେଇ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ହେଲେ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ କାହାକୁ ମାନେ କୌଣସି ମର୍ଡର ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା ଏଇ ଟାଇପର ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଇଏରେ ସିଭିଲ ରିଲେଟେଡ ମାନଙ୍କର କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ କିଛି ଏସଟିଏସସିଙ୍କର କିଛି ଭାয়োଲେସନ ହେଇଛି ଯୋଉ ଅଫିସର ପାଖରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତା ରିଲେଟେଡ ଏନସିଏସଟିକୁ ଖବର ଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡକେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କାହିଁକି ସେଇଭଳିଆ କରିନ ବୋଲି ତ ସେ ଆସିନି ନ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଆରେଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଜାରି କଲେ ଆରେଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଜାରି କଲେ କାହିଁକି କୋଉ ପାୱାରରେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 338 କ୍ଲଜ 8ରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି ମନେ ରଖିଦେଇଛି ମନେକର ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉଠି କଣ ଦରକାର ହେଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ମେନସନ କରିପାରିବା ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିଲିମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରେ କଣ ନା ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ସେତିକି ଆମ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ ବାଲା ସେ 338 କ୍ଲଜ 8ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବେନି ୟୁପିଏସସି କଥା ଅଲଗା ମାନେ ଏତେ ଭିତରକୁ ୟୁପିଏସସି 3-4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଏମିତି 1 2 3 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତା ତା ଭିତରୁ 1 2 କରେକ୍ଟ 2 3 4 କରେକ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ପକେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ୟୁପିଏସସି ତ ନୁହେଁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବେନି ସେମାନେ ଆମର ଖାଲି ଆମେ ଓପିଏସସି ରେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଯଦି କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିଗଲା ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ନା ନାହିଁ ଆମେ କରିଦେବା ଆରାମରେ ବୁଝିପାରୁଛ ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି ର ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଠି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ୟୁପିଏସସି ବାଲା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଟା କେମିତି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ତା ଭିତରେ ତା ଯୋଉ 338 ରେ 3-4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବନେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ଲଜ ନମ୍ବର 8 ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି କୋଉଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି
1 2 करेक्ट 1 2 3 करेक्ट 1 4 तो करेक्ट एमती एई टाइप रे पके था तो से जिन हमको तते डेप्थ को माने पसर ना थी माने खाली पसरबे कन्स्टिट्यूशनल बोर्ड ना नहीं तो जिन हम जानितले कर परिबा तो एई टाइप रो हम जते एनालिसिस करबा न्यूज़ पेपर को हम प्रतिदिन प्रति डेली बेसिस रे हमको किछ ना किछ पॉइंट्स मिलिबो जोडा काम प्रिपरेशन रे कोटे कोन करले जो कोन प्रिपरेशन रे चार चांद लगेबो से टाइप रो प्रिपरेशन का बेटर करबो हम केते बुझिसोनी हमको सेते मजा आसीबो हम एटा हम पढितले आ हमनकर फंडामेंटल राइट एते समय गोटे मास समय नै कि पढिले सब दिगो आ सेगुडा को जदि तुम मनकर काम रे न आसीबो तो एनालिसिस एबे तुम प्रति देखिबो कोड ना कोड सबले तुम यूज हो से जिंस गुडा आर्टिकल कोडी 18 कोडी 17 कोडी 24 कोडी 23 कोडी 28 कोडी 29 कोडी 30 कि 32 सब कोड ना कोड दरकार हो सब तो सब जिंस को रिलेट करिया से जेते हम जिंस करिया सेते आर्टिकल गुडा मन भीतर छापी हे जो मन भीतर छापी हे जो सेते बुझियो ना सेमिति करो नहले बहुत माने कोन नहले जीएस पेपर पेपर ऑन पेपर भलो करि परिबानी एडा हम टेलिंग एमिति गोटे समय आसीबो तुम कहूथिबो माने देखिबो एडा तुम निजे फील करिवो तो ए भला प्रिपरेशन सब कर देखिबो जते बेले एते स्ट्रेंथ बनि जिवो ना एनालिसिस रो लॉजिक रो कांसेप्चुअल क्लैरिटी एते स्ट्रांग हे जिवो दिन आसीबो तुमको लागिबो जे वेस्ट ऑफ काम नो आउट के ऊपर बुझियो पड़िबो साइज को देबी एबे लागु जे कोन वेस्ट हे गेले जांदा बड भलो हे जांदा जो हमको समय लागु जो मानकर एज तो हे गलानी तो अलगा कथा जर एज अछि बहुत कम एज रे मानकर अछि बर्तन तो लागु जे एडा कोन गोटे मा ऊपर बुझियो पड़िबो मते आइस क्लियर करके पड़िबो से समय जब आसी जीवन तुम लगे जे वेस्ट तो हम एथर भाई बुझुछ ना नहीं से लेवल आसी जीव प्रिपेयर करी सब जिन पढ़ी 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 एमती लेवल बनी जीव स्ट्रांग बनी जो लगे जे वेस्ट किसी नुह तेणु से टाइप आसो समस्त देख आ गोटे अच्छी कौन आ गोटे मुझे कौन कहूली ये देख आ गोटे गत काल आरबीआई और सेंटर हु कैन टेम इन्फ्लेशन देख आरबीआई और सेंटर हु कैन टेम टेम माने जो कौन कंटेन करबा हला हु कैन बा जो कंट्रोल करबा हु कैन टेम इन्फ्लेशन के करबो देख इन्फ्लेशन रो कंट्रोल कर दायित्व काहर गिरे मतलब फास्ट कॉल वेरी बेसिक आरबीआई रो तेणु एगुड़ा सब तुम मान क्लारिटी आसा दरकार आमे जिते बेले ना तुम डिस्कशन कर मुझे निजर फ्रेंड सर्कल डिस्कशन कर जिते पढ़ुछ कारण जो जिनसा आम टीचर पाखु न शिखब फ्रेंड्स शिखब भल फ्रेंड सर्कल शिखब तेणु यहाँ डिस्कशन कर आम तो पढ़ी बेसिक इकोनोमिक्स स्टार्ट करना ना आरबीआई फंक्शन कौन ये जिन करवा पड़ी कि तुम जिते पार्छ कर चला कर तो ठीक अच्छे कि जिते पार्छ कर ये पर्टिकुलर इन्फ्लेशन काम है कारण आरबीआई काम है कहली जमी इकोनोमिक्स दुईटा पिलार गोटे फिस्काल पॉलिसी गोटे मॉनेटरी पॉलिसी को देखुं आरबीआई फिस्काल पॉलिसी को देखुं किसी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हम यूनियन गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से देखुं तेणु कथा है जे जदि मनकर जो मॉनेटरी पॉलिसी रे इन्फ्लेशन रो कोन हला इन्फ्लेशन माने कोन जनरल राइज ऑफ प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटीज अरे जनरल राइज कोन राइज ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ जनरल कमोडिटीज जो हमर कमोडिटीज तार गोटे जनरल प्राइस लेवल जो हाई होची तो सेटा को हम इन्फ्लेशन कहू इन्फ्लेशन रो दी टाइप रो हेपर गोटे सप्लाई देखो इन्फ्लेशन माने कोन गोटे कथा मन रखो इन्फ्लेशन माने हम पढ़ी भारी आगो जे जस्ट बेसिक टा न्यूज रे आसी बोली हम कहि दउची आरबीआई और सेंटर हु कैन टेम इन्फ्लेशन माने एडिटोरियल पेज रे अछि एटा बोले काली इंडियन एक्सप्रेस रो काली एडिटोरियल तो एटा जो हला हमर इन्फ्लेशन माने कोन इन्फ्लेशन माने प्राइस लेवल बढ़ी जाउची माने दरदाम बढ़ी जाउची हमरा लेमन लैंग्वेज रे कहउछनी जे हम दरदाम बढ़ी जाउची वर्तमान प्राइस लेवल कमोडिटी मार्केट माने कोन हम जो मार्केट को जाउछन जिंस पत्र किने कमोडिटी मार्केट इकोनॉमिक्स रे शब्द कहि डरउछन समस्त मनकर तुम जो आम जो आम नियरेस्ट मार्केट जाऊे आलू पियाज किना दैट इज कमोडिटी मार्केट काली टीवी फ्रिज किना बोले दैट कमोडिटी मार्केट काली का मनकर कौन मनकर ड्रेस पत्र इत्यादि इत्यादि किना बोले कमोडिटी मार्केट आमर नित्यदिन आम माने व्यवहार पाई आम जो जिनसटा सब दरकार हमको कौन दरकार खाद्य दरकार तो आम जा खाद्य पदार्थ किना कमोडिटी मार्केट हमको ड्रेस दरकार जा ड्रेस किना कमोडिटी मार्केट एटा सब कमोडिटी मार्केट इकोनॉमिक्स रे कमोडिटी मार्केट कहउछ है तेणु कमोडिटी मार्केट रे जो दरदाम बढ़ी जाऊँ बेसी माने जनरल प्राइस लेवल हाई होची सेटा हम कहू इन्फ्लेशन होची बोली हैला तेणु सेटा को कम करिया दायित्व होची कहार कारण जेहेतु पैसा कंट्रोल टा मनी सप्लाई रो कंट्रोल के करछन आरबीआई करछन तेणु इन्फ्लेशन को कंटेन करबा होची कहार आरबीआई रो कंट्रोल आरबीआई रो दायित्व सेटा मॉनेटरी पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो इन्फ्लेशन को से कोन कंटेन करके रखिछन बडू ना दियो बेसी ऊपर को जाउनी कि बेसी तल को भी जाउनी हैला तुम जति कंटेन करके रखिया से रखिछन कारण तल को गले डिफ्लेशन हो ऊपर गले इन्फ्लेशन हो तेणु स्टेबल रे ताको रखियार अछि बुझियो तेणु कथा है इन्फ्लेशन हुए कहीं इन्फ्लेशन हमारे दुईटा आम मेन है मार्केट रे
ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ହାଇ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କେବେ ଯେମିତି କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ କିଏ ଆସୁନଥିଲେ ଜଣେ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ଟଙ୍କା 2000 ଦିଅ ବୋଟ୍ ବାଲା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଲା ଯିଏ ଆସିବ 10,000 ଲୋକ ଗୋଟେ ପିଛା 10,000 ଆମେ ନେବୁ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କମୋଡିଟି କମିଗଲା କମୋଡିଟି ମାନଙ୍କର କମିଗଲା ବା ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିବା କମିଗଲା କି ମାର୍କେଟରେ କମୋଡିଟିର ଯେତିକି ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ମନେକର ଆମ ପାଖରେ 5ଟା କୋବି ଅଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଯଦି ସେ 100 ଲୋକ ଯିବେ ତ ବଢ଼େଇବ ନା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବ ଯିଏ ଅଧିକ ଦେବ ସେ ଦେବ ତାକୁ ଯିଏ ଅଧିକ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ତ ଯୋଉଟା 10-20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 200 300 400 500 ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇପାରେ କାରଣ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲେ ହେବ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସପ୍ଲାଇ ବହୁତ କମିଯାଏ ବଟଲ ନେକ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗୁଁ ସପ୍ଲାଇ କମିଯାଏ ଯଦି ଆମକୁ କମୋଡିଟିର ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁନି ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ଠିକ୍ ସେ ନ ଆସିଲା ମାର୍କେଟ କମିଗଲା ମାନେ ଜିନିଷ କମିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା କମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଠିକ୍ ରୂପରେ କ'ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କମୋଡିଟି ବା ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଟା ଠିକ୍ ସେତିକି ଜିନିଷ ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ସପ୍ଲାଇ ଠିକ୍ ସେ ହେଉନି ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା ସପ୍ଲାଇ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାଇ ତ ଅଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାଇ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଯେମିତି ଆମର ମାର୍କେଟକୁ ସପ୍ଲାଇ ରହିବା କଥା ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହଠାତ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଗଲା ଗୋଟେ କୌଣସି କମୋଡିଟିର ହଠାତ୍ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଯେମିତି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମନେକର କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟେ ନିଅ ମନେକର ମାସ୍କ ମେକିଂ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ବନାଉଛନ୍ତି ହେଲା ମାସ୍କ ମେକିଂର ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ଯେତିକି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଚାହିଦା ଯେତିକି ନର୍ମାଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୋସାଇଟିକୁ ଆମର ଯେମିତି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଭେରିଏସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା କି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଗଲା ହଠାତ୍ ହାଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଖେଳିଗଲା ତ ମାସ୍କ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତ ଏତେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାଇ ମାର୍କେଟରେ ସେତିକି ଅଛି ତେଣୁ ଏମାନେ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ଯୋଉ ଦୋକାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଥୋଡ଼ି ସେତିକି ରେଟ୍ରେ ଦେବେ ତା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବେ ଯୋଉଟା ମାନଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମାସ୍କ ମିଳୁଥିଲା ବଟ ସେଟା ସବୁ କରିଦେବେ 800 700 800 କରିଦେବେ ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ମନେକର ଦେଖିବ ମେଡିସିନ ଯେତିକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାଇ ମେଡିସିନ ମାର୍କେଟକୁ ଅଛି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯେତେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଏରିଆରେ କ'ଣ କମ୍ୟୁନାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବମିଂ ହେଇଗଲା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପକେଇଦେଲେ ତ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା ସେଇଟାରେ କାଫି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସିରିୟସନେସ୍ ହେଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିସିନର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିସିନର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ହାଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି ତ ସପ୍ଲାଇ ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ରେ ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ନା ତ ଏତେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ମିଳିବ ତମକୁ ତ ସେଠି କେସ୍ରେ ବଢ଼ିପାରେ ତେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଯଦି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି ତ ମେ ବି ଆର୍ବିଆଇର ସେଇଠି କିଛି ରୋଲ୍ ଏତେ ରହିବନି କାରଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଗଲା ତ ଆର୍ବିଆଇ ଏତେ ଜିନିଷ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା ତ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ତ ତା ପାଇଁ ସେ ଦେଖି ଅଲଗା କ'ଣ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପଲିସିର ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସିରେ ଆର୍ବିଆଇର ପଲିସିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାର ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ରେ ଯଦି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ରେ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସପ୍ଲାଇ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ସପ୍ଲାଇ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯଦି ବା ନାହିଁ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ତଥାପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିବେ ଯଦି କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସପ୍ଲାଇକୁ ନେଇକି ତ ଜିନିଷ ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ରେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି ସପ୍ଲାଇ ଠିକ୍ ସେ ହେଉନି ତାମାନେ ସପ୍ଲାଇରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟକୁ କମୋଡିଟିର ତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇଟା ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଆମକୁ ଥୋଡ଼ି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବନିବାର ଅଛି ନା ମାନେ ସମାଜ କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ବନିବାର ଅଛି ହେଲା as a civil servant we need a clear understanding of the things that is happening ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ଖାଲି ଜିନିଷର ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଆର୍ବିଆଇର ଏଠି କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି ଆର୍ବିଆଇର ମନିଟାରୀ ପଲିସିରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସବୁ ତାର ଆର୍ବିଆଇର ଯୋଉ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ହେଉଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆର୍ବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ସେ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଇଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ସର୍ଭିସରେ ରହିଲେଣି ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବନେଇଛନ୍ତି ବୁଝୁଛ ନା କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରିକି ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍
that the current inflation is largely because of a supply side issue ଯେମିତି କହିଲି supply side issue ରହୁଛି hence the weapons in RBI's armory ମାନେ RBI ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର quantitative tools qualitative tools ଅଛି ସବୁ money supply control କରିବା hence the weapons in RBI's armory may not be particularly effective କଣ ପାଇଁ କି ନା କାରଣ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ୍ ଯଦି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ଲାଇରେ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଇର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁଜରେ କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବଟଲ ନେକ୍ କାହିଁକି ବଟଲ ନେକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଯାଉନି ଯୋଉଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି ବଟଲ ନେକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବଟଲର ଦେଖିବ ଯଦି ଯୋଉ ତା ନେକ୍ଟା ପୁରା ସରୁ ହେଇଯାଉଛି ନା ତ ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସେ ହବନି ତ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାରଣ ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବଟଲ ନେକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଇଗଲା ବଟଲ ନେକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ହଉନି ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ରେ ଫସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ହେଉଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ତ ଆରବିଆଇର କେତେ ରୋଲ୍ ରହୁଛି ଏ କେସ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ତେଣୁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଏ ଏଠି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଆରବିଆଇ କରିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କରିବ ଏ ଯୋଉ ଆସିଛି ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଇନସାଇଟ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଉ ଫିଗର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଗର ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ାକର କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ଏଇସବୁ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ କାଫି ଜିନିଷର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ଆଜିର ପେପର ବୋଧେ ଆଜି ଆସିଛି ଦେଖ ଆଜି ପେପର ଆଜି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଜି ପେପର ଆସିଛି ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବ୍ଲେମିଶ ଅନ୍ କେରଳା ମଡେଲ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଏ ବ୍ଲେମିଶ ଅନ୍ କେରଳା ମଡେଲ ହେଲା ଆମର ଦେଖିବ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ସୋସିଆଲ ରେଲିଭାନ୍ସରେ ହେଲ୍ଥ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଅଛି ନା ହେଲ୍ଥ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଫିଜିକ୍ର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି ହେଲା ତ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବନିଲା ତ ଏଠି ସେମାନେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠି ସେମାନେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବ୍ଲେମିଶ ଅନ୍ କେରଳା ମଡେଲ ବ୍ଲେମିଶ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଦାଗ ବସିଲା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥରେ ସେ ଯୋଉ ରଖାହେଇଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ରଖାହେଇଛି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମାନେ ରଖାହେଇଛି ମାନଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଇନହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଉଛି ଆଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ ହେଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କଳହ ଫଳ ହେଉଛି ଇନମେଟ୍ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁନି ତାମାନେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ହେଲ୍ଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଯାଇପାରିବା କୌଣସି ଲେଖିଲା ହେଉଛି କେରଳାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ବୋଲି କାରଣ ଏଇଟା ତ କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ସେଠି ମିଳିଯାଇପାରିବ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ time to grapple with climate change is now time to grapple with climate change is now ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ନେଇକି ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଷ ଧରିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଗ୍ରାପଲ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ନାଉ ସେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ଟା ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ତେଣୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଆମର ଅଛି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅଛି କି ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଫ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋଲୋଜି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି and climate change ହେଲା and climate change ଏ ଯୋଉ climate change ର ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ତମକୁ ବେସିକଟା ପୁରା ପଢ଼େଇଦେବି ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ହବ ଆମେ climate change ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ତ climate change ର ପୁରା ଗୋଟେ ଲେନ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଯଦି ଦିନରେ ତୁମେ ରେଡି ହବ ଦିନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁରା କରିକି ତାକୁ ସାରିଦେବା ପୁରା ଗୋଟେ କାରଣ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ରହୁନି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଚାଲିଲାଣି ଏପ୍ରିଲ 15 ହେଇଗଲା ଆଜି ତାର ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ସାରିବା ପୁରା ରବିବାର ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ତ ସାରିଲା ମାନେ ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରିଜିନ୍ ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ର କ'ଣ ସେଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ବୁଝିହେଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁଠୁ ଆସିବ ପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହବ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ନ କରିବ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ ନିଜେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତେଣୁ ମୁଁ ହବ ଯଦି ରବିବାର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଦେଖ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଠେଇବି ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଦେଇଦେବ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ହବ ଯଦି ଦିନରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କରି ପୁରା ସାରିବା ଯଦି ହବ ଯଦି ସାରିଦେବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜଟା ପୁରା ଦେଖି ସାରିବନି ଦେଖେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଦେଖିବ ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ରିଜିନ୍ ଅଛି ତ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ରିଜିନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଜିନ୍ ସବୁ ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ଆମକୁ ଜିଏସ୍ ମେନ୍ରେ ବି ବନିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ଆପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା
ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଆମ୍ବେଦକର ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 370 ମିନିଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। 370 କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାନେ 370 କଥା ଟିକେ କରିଦବ, ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବ, ରିଭ୍ୟୁ ମାରିଦବ ଆର୍ଟିକଲ 370 କଣ କରିଦେଲେ, ଏବେ ତାକୁ ନାହିଁ, ସେଟା ହଟିଗଲାଣି ହେଲା, ଏଇଟା ଖାଲି। ତାପରେ देखो स्पोर्ट्स गुड़ा एते इम्पोर्टेंट नुहे, किंतु जो रिलेटेड की जिनस आसुची माने गोटे देखिबो गोटे एक्सप्लोरर पेज आसुची सब बेले इंडियन एक्सप्रेस रे गोटे एक्सप्लोर पेज आसुची, से सब पूरा साइंस रिलेटेड ये जिनस गुड़ा कि दउची टिके देखुथिबे, एटा मेनली माने एटा ओपीएससी रे कोन एते डेप्थ देई पको ना। मु कहीं कहूनी कि आउरेडा कहीं पढ़ु नथिले ना, ओपीएससी वाला एते डेप्थ देई पछन हम जो मटेरियल भी दिया होनी करंट अफेयर मटेरियल उटा सेटा मोर दान सफिशिएंट, सेतरे जति अछि एमाने यूपीएससी भले तो एते डेप्थ आसीनी ना, ए सब टिके टिके करी पकोसन, तेणु एते हाई डेप्थ को जाइना, तेणु आम एटा एते भी पढ़ले दरकार नाही, जदि बा टिके देखि देथिबा हला तम भीतर जे यूपीएससी दबो तो हेल्पफुल हो। ହେଲା अरे मु ठीक से सुना जाउनी कि पिला सब बारंबार अप डाउन कर सुना जाउनी कि ठीक रे? ଶୁଭୁଛି sir। हाँ सर समझ। ଶୁଭୁଛି sir। अच्छा, एडी इंसोम्निया पर आसे रिसर्च ऑफर्स होप टू हेल्प एडवांस पार्किंसंस पेशेंट वर्क इज इन स्लीप अगेन। ए जो पार्किंसंस डिजीज पर आसे छी हला इंसोम्निया पर एडी आसे लिखा छी, तो ऐसे जिनिस टिके देखिबो दिरा बेटर, जते हम करबे हेते भलो एक्चुअली, कि हमर टाइम केतो सर अछि। हां काली काली क्रिस्पल कैस9 विषୟରେ ଆସିଥିଲା। कोन क्रिस्पल कैस9 जीन एडिटिंग रो जो रिजल्ट था, कोन ट्रिपल कोन? क्रिस्पर कैस9 हां हां ता विषୟରେ। हां सेटा आस्तिला क्रिस्पर कैस9 तो थर क्वेश्चन को बहुत थर एटा पढियार भाबिलु जे गथर भी पके बोली भाबुले पकेलेनी, कारण एते डेप्थ को जाउ नांदी ना, क्रिस्पर कैस9 एथर पके पारन सर मे भी एथरो सर पक्के हां परंती पके पारन, तेणु सेटा के देखु इश्यूज रे अछि ना सेटा बहुत। तेणु एमाने कौन कि ओपीएससी रे देखिबा आगरु स्टार्टिंग जो 2015 2011 से जो क्वेश्चन परीक्षा हेतिला, से करंट अफेयर बिल्कुल पको नथिले, ओडिसा रिलेटेड कि जिंस पको नथिले, कारण एमानकर डेली परीक्षा होएनी, प्रति वर्ष परीक्षा होनथला, को वर्ष मझे गोटे परीक्षा होतला टिपि दोथले, जोठो सेठो गोटे टिपि कर दोथले, तेणु ए नथिला कि वर्तमान जो प्रति वर्ष परीक्षा लानी टिके तापर भलो भलो ऑफिसर्स माने चेयरमैन पोजीशन रहलेनी, भलो ऑफिसर्स माने रखलेनी मेंबर फेंबर ए करके, तो सब जिंस क्वालिटी टिके बढ़लानी हैला, आग अपेक्षा क्वालिटी बहुत बढ़ी गलानी। आगरु किछि नथिला, पिला देखो जो पाइसन सब जे जा ए समय जे टिके सचेतन पिला थिला से सब पाइ जाइछन, ऑप्शनल लेके यूपीएससी प्रिपेयर को माने यूपीएससी प्रिपरेशन मु जानि थिले टिके एमि दिटा ऑप्शनल मागबे, आर्ट्स ऑप्शनल मागबे, एमि जे पढिया को से पिला सब पाइ जाइछन आगरु हैला। आ वर्तमान समय टिके जिंस कॉम्प्लिकेटेड हेलानी, किंतु आगरु एत किछि नथिला सर इवन के सर 2015 रो क्वेश्चन सर देखि जंदे ना केते माने एते डेप्थ रो नथिला सर, 2015 रे जो मेंस रे हितला सर। हां से तो थिला सेमि, तो से तो समय सेमि थिला, आ वर्तमान समय चेंज हे गलानी, तेणु क्वेश्चन एबे आसुची हैला। आ देखिबो एंत टिके मु जोरा लागिला, मु कोन करबी ना प्रतिदिन हम वेबसाइट रे hemuna.com को जिवो, तमे जते बेले देखिबो मु सब प्रतिदिन न्यूज़ पेपर इंडियन एक्सप्रेस रो कि अलगा कोनोसी न्यूज़ रो मते मिलला भलो भलो, मु से अपडेट करि चालुथिबी, को हमर प्रथम देखिया त को सिलेबस रो को टॉपिक पाइडा रिलेवेंट हैला, आ कोन पाइ रिलेवेंट, आ तार टिके बेसी जिंस कोन लिखा है, मेन पॉइंट गुडा टिके किछि लिखि लिखि चालुथिबी, तो एटा तमे जाके से टेस्ट हो ए करथिबो हैला। एतिकी जिनस हम करियर अछि, तापर गोटे कथा हम कहूची देखो, गोटे आसीथिला गोटे बही ना लिखियो, लेख एटा या कोट लिखि परियो तमे, गोटे बही ना लेख, ईएफ शुमाचर से लिखिथिले, से ऑथर से कोन लिखिथिले, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आज इफ पीपल मैटर्ड हैला, 1973 मास रे लिखिथिला, एटा 29 मार्च रे आस्थिला गोटे, सेथिरे थिला एटा ईएफ शुमाचर SCHUMACHR, ईएफ शुमाचर हैला, स्मॉल इज ब्यूटीफुल लेख, स्मॉल इज ब्यूटीफुल कॉलोन ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आज इफ पीपल मैटर, ए भडे देखि देखो सर्च करबा विषय हैला।
study of economics. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स as if people mattered, as if people mattered ହେଲା। गोटे देख एटा जो अच्छा गोटे एडिटोरियल पेज थिला एटा मैं तुमको कहि देली बोधे जो कोई केन्दुझर कलेक्टर फेसेस अरेस्ट फॉर डिफाइंग इन एनसीएसटी एटा 338 क्लॉज 8 गला तापरे गोटे आसिला जो तमिलनाडु में कही मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर आसी जो मैंने सब तमिलनाडु जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल रे पाठ पढ़ी जो पिला माने जाइछंती से मानकर सब रिजर्वेशन मिलो 7.5% 7.5% रिजर्वेशन मिलो हला एटा हम कोट ना कोठी जो हमें जो एजुकेशन पॉलिसी रे हम आसीबो एजुकेशन रे भी तो नुवा एजुकेशन पॉलिसी लागले जानि जतो बे अरे वर्तमान सब नुवा हे गला सब हमर 2020 हमर हमर आप पूर्व जो एजुकेशन पॉलिसी थिला लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी थिला 1986 2020 हाँ 19 माने एजुकेशन पॉलिसी 1986 थिला वर्तमान 2020 लागियो नुवा पॉलिसी हे गला वर्तमान आउ कोनसे स्ट्रीम से उठे देले एबे इंटर एक वर्ष तो लागिला ना हाँ 2022 रे अप्लाई हाँ लागिला 22 रो जे समान वर्तमान कोन करबे ना किछि आर्ट्स साइंस कॉमर्स बोली किछि नै तमे गोटे पिला जे चाहबो माने जे कोनसी सब्जेक्ट नै पढी परिबो फिजिक्स सहित मैथमेटिक्स सॉरी फिजिक्स सहित ओडिया लिटरेचर आउ ता सहित जदी अकाउंटेंसी भी नै पढी परिबो कॉमन मिसे पढी परिबो गोटे पिला डुअल डिग्री भी करि परिबो जदी चाहबो अब तुम फर्स्ट ईयर फर्स्ट 2 वर्ष कंप्लीट मन कर ग्रेजुएशन रखुछन केते वर्ष करछन 4 वर्ष करछन 4 वर्ष हेले प्रथम 2 वर्ष तुम यदि कंप्लीट कर दला मन कर गोटे पिला 4 वर्ष ग्रेजुएशन 2 वर्ष कंप्लीट करके गलानी त कंप्लीट कलानी पढिया को गलानी त ओइ सर्टिफिकेट मिल नथिला किंतु वर्तमान कोन ग्रेजुएशन ता सर 3 इयर्स ना नै 4 वर्ष करबे ना नुवा 4 वर्ष करछन ए जो नुवा नुवा टाइप हां सर माने नुवा हमर पुराना रे सर 3 इयर्स थिला पुराना रे 3 सबुडा 3 वर्ष नै किछटा 3 वर्ष अछि जेमि इंजीनियरिंग 4 वर्ष जेमिति आर्किटेक्चर मानकर 5 वर्ष एमबीबीएस 4.5 वर्ष इन सब विभिन्न अलग अलग सब अछि किंतु वर्तमान समय से 4 वर्ष करछन 4 वर्ष करले कोन होछि ना आ पीजी टा को गोटे वर्ष कर दैछन कोन पाइ कि ना मानकर जे आगु कोन 3 वर्ष ग्रेजुएशन थिला 2 वर्ष पीजी थिला एबे ग्रेजुएशन 4 वर्ष हे जिवो आ गोटे वर्ष पीजी हे जिवो मेन जिंस हला आ जो एमफिल फेमफिल सब उठे देले पीएचडी हो तापर हला मेन जिंस हला तमे मानकर आगु कोन होतला 2 वर्ष मानकर पढिछो हला जने ग्रेजुएशन 2 वर्ष गला तापर ड्रॉप आउट हे गला आ गलानी ग्रेजुएशन कलानी ताऊ सर्टिफिकेट मिल नथिला किंतु वर्तमान समय रे यदि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कला गोटे सर्टिफिकेट मिलियो सेकंड ईयर कंप्लीट करला ପରେ डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलियो 3 वर्ष कंप्लीट करला ପରେ ग्रेजुएट मिलियो माने तो लिखा हो जे तो लिखा हो सर्टिफिकेट रे जे माने तमे माने लिखा हो जे ग्रेजुएट 3 वर्ष करसला ପରେ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लिखा हो तापरे 4 वर्ष कंप्लीट करले रिसर्च लिखा हो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट तापर 3 वर्ष एबे भी चाहला से अछि एबे भी 3 वर्ष ପରେ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हेला माने से आईएएस ओएस जते ग्रेजुएशन लेवल रो सर्टिफिकेट सब या दे परिबो रिसर्च भी से करिनी आज जो माने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट रे अटकी जाइछंदी माने तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करके गलोनी कॉलेज को गलोनी तो तुम अलग परीक्षा देलो तो चाहिबो जदि पर पीजी करबे ना 2 वर्ष करे पड़ो ग्रेजुएट रिसर्च हेटा करे पड़ो माने जने ग्रेजुएट रिसर्च करके कॉलेज रो बाहर छी तो सर्टिफिकेट मिलि ग्रेजुएट रिसर्च रो त माने ताको यदि पोस्ट ग्रेजुएशन करबा ପାଇଁ चाहिबो से आ गोटे वर्ष करबे त हला एटा पर सब सिस्टम को केते कोन भीतर देखिना डिटेल्स रे पढिन ताको तो सब जिंस ता भीतर सब रखिछन आ जने चाहे डुअल डिग्री करि परिबो तुम चाहे गोटे डिप्लोमा से गोटे डिग्री करि परिबो तुमको इच्छा ले नै वर्तमान मु इंजीनियरिंग पढुची मॉर्निंग समय रे मॉर्निंग कॉलेज रे बा मॉर्निंग टाइम टारे कारण अबे ऑफलाइन ऑनलाइन दुटा जगह इंट्रोड्यूस होची माने चाहे डिग्री ऑफलाइन ऑनलाइन डिग्री नै पाइबो तो जब मु मतलब इवनिंग रे मु रहबी रखिबी मन कर गोटे ओडिया साहित्य रे गोटे डिग्री हासिल करबी ताते इंजीनियरिंग डिग्री करबी कर परिबो म्हणजे मु मेडिसिन डिग्री सहित गोटे इंजीनियरिंग डिग्री करबी कर परिबो डुअल डिग्री होई परिबो ए टाइप रो सब जिंस बे करूछन कोन से देखा तो पूरा डिटेलिंग डाटा बे जस्ट ये होची ता आसला पर हम पढला पर जानिबा ता माने जिंस बे चेंज करले काफी जिंस को आ जो पूरा हमथले जे मु बीए पढिची बीएससी बीकॉम से सब उठी गला हरा नाही आबिसी हला सब ग्रेजुएशन हे गला वर्तमान ग्रेजुएट डिप्लोमा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ग्रेजुएट रिसर्च 4 वर्ष हला ए टाइप रो सब हबो तेनु एगुडा सब हमको ए टाइप रो सब जिंस फेल करा पड़िबो किंतु आमे जो पढुथले जे एजुकेशन आमे सेदिन पढुथले हमर ऑलरेडी सोशियोलॉजी टॉपिक भी अछि आ जीएस रे भी अछि आ हमर आ कोठ अछि ए जो जिंस अछि हां ए जो अछि एते कोन कहला ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर हम फोकस करे अछि प्राइमरी एजुकेशन ये खाली आर्टिकल 21 ए रे 21 ए रे हला कि आर्टिकल 45 रे डीपीएस रे आर्टिकल 45 रे कहै छै एजुकेशन समय आ इति आर्टिकल 21 ए रे तो फंडामेंटल राइट कर दे जाय छै तो एते हला पर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नाही खाली एजुकेशन रो स्प्रेड करके हाई स्कूल कंस्ट्रक्शन करके जहा को ताको टीचर बनै देले जे हम दायित्व रो हम हो गेला नो क्वालिटी एजुकेशन नाही सेति पई कोन क्वालिटेटिव रो लोक कोटा दबार काम कोन मते फास्ट को
आज गवर्नमेंट को कोटा देवाक कहीं पड़ला कोटा गोटे सॉल्यूशन नुहे आज देवाक आम मनकर शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन दिया होची शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन दिया होची वुमेन मानक रिजर्वेशन दिया होची आर मुख्य कारण कारण बहुत आगु माने एते पछरे रहि जाइछन्ती जे तांको आगधाडी रे शामिल करे बोली वी नीड पुश देम सो गवर्नमेंट नीड टू पुश देम तेणु गवर्नमेंट आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 अंडर रे सेनको कोन कोटा व्यवस्था करा होची कि आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 अंडर रे सेनको कोटा प्रोविजन कर दिया जाइछि जे तांको गवर्नमेंट चाहिले मानको कोन करि परिबे मन थय मानको पई आगु को बढ़िया पई हेले मानको पुश करिया दरकार तो तुम मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कंडीशन एत खराब कर सारे गवर्नमेंट स्कूल गुड़ा कंडीशन एत खराब हो सारे तो तुमको गोटे पोस्ट करा पड़ा मैंने स्वाधीनतार 75 वर्ष पर तुमको पुश करा पड़े गवर्नमेंट स्कूल कोटा देवाक पड़ुची चिंता करवा कथा बुझुछ ना कि पॉलिटिक्स जेहेतु मोटिवेटेड मैंने तो देवे लोक तो आम लोक तो सब माने भकुल लोक आमको लोक मन कि सांगे सांगे कम मिलूँ सांगे सांगे आम 1000 टଙ୍କା देदेला गोटे भत्ता ओल्ड एज पेंशन मनकर 1500 700 800 दौरान कि चाउल फल दौरान फुड सिक्यूरीटी मनकर फुड सिक्यूरीटी के चाउल फल कौन सब दौरान गवर्नमेंट दूसरी एगुड़ा लोक भल देखा जाऊँगी कि जापर से कैपेसिटी बिल्डिंग कौन गवर्नमेंट कर गोटे गरीब लोक मनकर अच्छी तार कैपेसिटी बिल्डिंग कौन हो गोटे ओल्ड एज जो मैंने सब अच्छा बीपीएल फैमिली मैंने अच्छा रेसन कार्ड देखिए मागणा जिनस देते कौन लाभ हो परिवार गोटे छुआ को मनीष करके पाठ पढ़ी आगू गले कंडीशन सुधार हम तुम के देपर चाउल प्रति मास के दब के टंका दब बुझुच ना ना तेणु यही सब जिन माने जो फ्री कमोडिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन करा फ्री जिन जो दिया दैट इज भल नुहे कि जेहेतु आम अनएजुकेटेड सोसाइटी सेमी एजुकेटेड सोसाइटी आम लोक गुड़ा भल लगे बर्तमान आमको चाउल दूसरी आमको बंचेक रखी कारण आजिकल आम सोसाइटी बहुत अनएजुकेटेड सोसाइटी लो लेवल सोसाइटी काफी लोक ठीक से खाया ना लोक भितर तुम सब जी भल स्टांडर्ड फैमिली लोक मानक जना पड़ू नहीं देखो बुझ बहुत माने 80% 75% 80% फैमिली तो आम सब माने लो कैटेगोरी सब लो माने सोशल स्टेटस रोचंदी तो से भितर जो टाइप खाଇବା को नहीं कोठी पुओ माने बाप माँ को पचार ना कि कौन अलग रोचंदी गवर्नमेंट नहीं चाउल फल इत्यादि भत्ता फत्ता नहीं दौर तो से बड़ लगुच बहुत ना जाओ आमको तो कि आम कथा किए गोटे शुणिला तेणु आफिलिएसन पर्टिकुलर लोक प्रति बहुत बढ़ी जाऊँगी तो सार फायदा पर्टिकुलर पार्टी जो गवर्नमेंट फंडेसन उठाई चाहते से यूज कर भल नुहे ना आमको सोसाइटी को स्ट्रेंथनिंग बनाया तेणु से जिनसा कले कि लाभ ना कि बुझीपारे तो जो पर्टिकुलर पार्टी जो गवर्नमेंट थी जिनसा कला कला चेष्टा भी कर हार तेणु जिन की हाथ लगुना आम चलू आम संस्था भी चलू भी चलू कि ठीक नुहे तेणु ये जिन गुड़ा हूँ तेणु से बर्तमान समय आसीगला जो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते कोटा लगे इमेजिन कर तो मैड्रास हाईकोर्ट आसी 7.5% कोटा लगे तापर आसी कौन ना आउ गोटे जो आसाला लेख स्टेटमेंट लिखाई इंडिया हैज द पावर लेख कौन लिखाई इंडिया हैज द पावर इकोनॉमिक्स एंड अदरवाइज टू सेट मैटर्स राइट एटलिस्ट इन द आईओआर माने इंडियन ओशन रीजन स्टेटमेंट लेख स्टेटमेंट लेख कोना कोड यूज हो इंडिया हैज द पावर comma economic and otherwise to set matters right comma at least in the IOR neighborhood IOR mean Indian Ocean region neighborhood Indian Ocean region में के श्रीलंका अच्छी मालदीव्स अच्छी एगुड़ा सब इंडियन ओशन रीजन रे तो IOR neighborhood माने इंडियन ओशन रीजन IOR फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रीजन neighborhood but it is timed time माने कठोर परिस्थिति जो क्रिएट होगा but it is timed by political realities STYMID but it is timed by political realities and diplomatic necessities माने सूक्ष्मता and diplomatic कौन ले कहली by political realities and diplomatic necessities NICETIES and diplomatic necessities ब्रैकेट लेख सूक्ष्मता necessities माने सूक्ष्मता टाइम माने कठोर परिस्थिति जो होइबा कठोर होइबा बाय होइबा हला देखो कथा हला देख स्टेटमेंट हम काहे दरकार हम जो जीएस पेपर 2 रे इंडियन माने कोन फॉरेन अफेयर्स रो टॉपिक अछि हला इंडियन वर्ल्ड रे से तो नेबरहुड रो हमर आसी हां कोन हला जनु डिप्लोमेटिक निसेटिज NICETIES आउथरे हम कहि दो इंडिया हैज द पावर इकोनॉमिक एंड अदरवाइज टू सेट मैटर्स राइट हैला
at least in the IOR neighborhood. IOR means Indian Ocean region. IOR neighborhood, but it is timed ହେଲା, by political realities and diplomatic initiatives. NICETIES ଏଇଟା କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଦେଖ এই স্টেটমেন্টর মানে ହେଲା এডিটোরিয়াল আসি নিউ দিল্লী ক্যান হেল্প আর এডিটোরিয়াল হচ্ছে কোন নিউ দিল্লী ক্যান হেল্প বট ক্যান নট রিস্টোর কলম্বোস স্টাবিলিটি আর এই আর্টিকেল যাই সর্চ করে পারিব নিউ দিল্লী ক্যান হেল্প বট ক্যান নট রিস্টোর কলম্বোস স্টাবিলিটি নিউ দিল্লী ক্যান হেল্প বট ক্যান নট রিস্টোর কলম্বোস স্টাবিলিটি ହେଲା এটা হচ্ছে এডিটোরিয়াল এটা কথা হলো দেখো এটি কোন ହେଇଛି ନା এটা କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ ପଇସା ବି ଅଛି ପାୱାର ବି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଚାହିଁଲେ ଆମ ନେବରହୁଡରେ ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବେସ୍ କରିକି କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଆମର ଏତିକି ଲେଭେଲ ଅଛି ତାକତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା କାହିଁକି କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ କଠୋରତା କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଯୋଉ ଟାଇମରେ କଠୋରତା କ୍ରିଏଟ ହେବା ଯୋଉ ଟାଇମ ଡିଭନ ହେଇଛି ବିକଜ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ରିଆଲିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କାରଣ ସମୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାଇନିଜକୁ ଚାଇନିଜ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ହବାର ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଦାୟୀ ଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବା ପଛରେ କିଏ ଦାୟୀ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହୁନ ଚାଇନା 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 Obviously sir China. ଚାଇନା ଆଉ ଚାଇନା ଆଉ ୟୁଏସଏ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମର ଯେ ପଲିଟିକ୍ସର ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ଆସୁଛି ଆମର ଦେଖିବ ଆମ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ଆସିଲେ ହାୟର ଲେଭେଲର ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି କି ହାୟର ଲେଭେଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟିର ହାୟର ଲେଭେଲର ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ରିଲେସନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ସୋସିଆଲ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହଉଥିବେ ମିଶୁଥିବେ ତାଙ୍କର କାହାର ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପୁଅର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ସେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ମିଶିକି ଯାଉଥିବେ ସବୁ ହଉଥିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କିଏ ଲୋୟର ଲେଭେଲର ଲୋକ ସବୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ସେମାନେ ଦେଖ ନା ତମର କିଛି ଏମାନଙ୍କର ନା କୌଣସି ପାର୍ଟି ଜିତିଗଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନା ହାରିଗଲେ ନା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହବ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଳେ ରହିକି ସବୁ ଇଏ ମୋ ପାର୍ଟିର ସେ ମୋ ପାର୍ଟିର ଆମ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଣା କଥା ସବୁ କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋୟର ଲେଭେଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏକ ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କମ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ କମ୍ ତା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କି ଇଗୋ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କର ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ମନେକର କୌଣସି ପାର୍ଟି ପାୱାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଉପର ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ବେଶୀ ତମେ ଥୋଡ଼ି କ'ଣ ତମର କ'ଣ ହବ ତମେ କାହିଁକି ତଳ ଲେଭେଲରେ ବାଡ଼ି ପିଟା ହଉଛ ବୁଝୁଛ ନା ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏଜୁକେସନ ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଅଲଗା ଟାଇପର ଜିନିଷ ହବ ତମେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲରେ ନା ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ସବୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ତଥାପି ତ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଭଲ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ତ ମାନେ ହିମାଳୟ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି ନହେଲେ ସେ ବି ଆହୁରି ତାଙ୍କର କାରନାମା କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲାଗିଲା ହଁ ହଁ ଚାଇନା ୟୁଜ୍ କଲା ଚାଇନା ହଁ ନେପାଳ ତ ଆମର ନେପାଳ ଲୋକ ବି ଆମ ଆର୍ମିରେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗୋର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟ ଆମର ନାହିଁ ନେପାଳୀ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେପାଳୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନେପାଳ ଲୋକ ବି ଆମ ଇଏରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଭାରତ ସରକାର ଜବ୍ରେ ନେପାଳ ମାନଙ୍କ ଦେଖିବ ୟୁପିଏସ୍ସି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ନୋଟିଫିକେସନ ୟୁପିଏସ୍ସିର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନୋଟିସଟା ଆସୁନି ନା ନୋଟିସ୍ ପଢ଼ିବ ଦେଖ ସେଥିରେ ନେପାଳର ବି ଥିବ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ନେପାଳ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯେହେତୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯୋଉ ପୋଜିସନଟା ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କି ଆମର ଯୋଉ ଆଗରୁ ଦେଖିବ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ପଲିଟିକ୍ସଟା ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଆଗରୁ କୋଉଟା ଥିଲା ଆଗରୁ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସର ସେଣ୍ଟର କୋଉଟା ଥିଲା ମତେ କହିଲ ଆଗରୁ ଥିଲା ପ୍ୟାସିଫିକ ଏରିଆଟା ପ୍ୟାସିଫିକ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ୟାସିଫିକ ରିଜିଅନଟା ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲରେ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସର ମେନ୍ ହଟସ୍ପଟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ ରିଜନକୁ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ୟାସିଫିକ ଲୋକ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ୟାସିଫିକ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ ଆଉ ପ୍ୟାସିଫିକ ସେଇ ରିଜିଅନଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଏବେ ରହୁଛି ଚାଇନା ଉପରେ ଚାଇନା ଯେମିତି ସାଉଥ ଚାଇନା ସିକୁ ନେଇକି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ ଉପରେ ଚାଇନାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା କାଫି ଚାଇନା କାରଣ କାଫି ପାୱାରଫୁଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏସ୍ ଲେଭେଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଚାଇନିଜକୁ ଟକ୍କର କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଯିବ ଲୋକ ତା ଆଗରେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନା ତେଣୁ ୟୁଏସ୍ ପଇସା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଚାଇନିଜ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବଢ଼ିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏରିଆରେ ଚାଇନିଜ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି ତ ଚାଇନିଜକୁ ଟେମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଚାଇନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଦବଦବା ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ ରିଜନ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଚାରିପଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ ଅଛି ନା ବେଙ୍ଗଲ ଆରବିଆନ୍ ସି ସବୁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଯଦି ଅଲଗା କାହାର ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହୁଛି ତ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆମର ସୋଭରେନିଟି ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଲା ଆଣିକି ତାଙ୍କ ହାମନ୍ତୋଟା ପୋର୍ଟ ଦେଲେ କାହାକୁ ଚାଇନିଜ ବାଲାଙ୍କୁ ହାମନ୍ତୋଟା ପୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କଲେ ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ମନେକର ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ମାର୍କେଟ କେତେ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ମନେକର ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ମୋର ମାର୍କେଟ କେତେ ଆମ ମନେକର ଆମେ ମନେକର ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ନା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର 5-6 ଜଣ ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମନେକର
तो से अनुसार आम इनिशिएटिव गुड़ाक नवा एबे मु कहबी बर्तमान ना बर्तमान मते पूरा अपग्रेडेशन करिवार अछि पूरा एक्सपांशन करिवार अछि तो मु आनी सब एम्प्लॉय मान आनी रखिबी जड़े मतलब रहा टाइप करने मेटेरियल बनब कंटेंट कंटेंट मेकिंग डिवीजन गोटे बनैबी से ये सब कंटेंट बनैब टीचिंग डिवीजन रखी गोटे गुड़ा एम्प्लॉय रखी सब कि मोर इनकम कहीं मोर केते पैसा जनरेट होछि जे मु सब सब रखी करू तो मु नो डाउट फाइनेंशियल डिफॉल्ट हो ना तो सिमिलर थिंग तांगर तुम हम्बंतोटा पोर्ट को डेभलप कर तुम जाना दरकार तुम केते लोक केते पैसेंजर अच्छा से पोर्ट यूज कर एयरपोर्ट यूज कर मनीर माने डिमांड केते मार्केट रे से जिंस तुम रेडी कर दो वंस भी पैसा खर्च करके गुडा लोन फोन करी कर दो त रिकवरी हे परिबो ना बुझियो ना नहीं हमर इंडिया का मार्केट बहुत अच्छे हम इंडिया एते लोक आम सब अच्छे हमर एटी जहा कला हमर मार्केट अच्छे बुझे कि तुम से मार्केट अच्छी कि तो श्रीलंका रे केते लोक रहउछथि तो अधा लोक तांगर 70% लोक गरीब किछि लोक रहउछन केते लोक पोर्ट यूज करछन केते लोक तुम एते एते जो पैसा खर्च करछो तार पैसा केते रिकवरी केमि करबो से जाना दरकार ना खाली डेभलपमेंट ना रे आम डेभलप करछु ना रे तुम कहि कि सब काम कर पकेबो बैलेंस स्टडी दरकार ना मुझे जिन करुच्छी भी तुम निज पाखे तो पैसा नहीं तुम लोन आनी कर लोन तुम चाइना दूसरी आज जो लोन दूसरी तार प्रॉफिट अच्छी लोन दूसरी ना थोड़ी सी तुमको लोन दे दो अच्छा लोन दे कल तुम लोन कर अच्छे तुम तो लोन तक मन क्लीयर न कल तेणु से तुम तुम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग रे तार इन्फ्लुएंस रखिबो तुम या कर सिया कर ए पिन कर सेमिति कर तो इन्फ्लुएंस रहो कारण से लोन देछि बुझुछ ना नहीं तेणु ये सब प्रोब्लेम से बुझी पाए देह प्रोब्लेम है बर्तमान जो कंडीशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी डिफॉल्ट होगा सुभरिन डिफॉल्ट बर्तमान घोषणा करेंगे से वर्ल्ड बैंक ही पैसा दब बर्तमान वो समस्त कहते इंडिया को इंडिया जब ग्यारंटर हम पैसा दबू कि इंडिया वाला ग्यारंटर रही कौन जब आम जेहतु आम कौन नाइबरहुड फास्ट पॉलिसी अनुसार आम जेहतु मैंने आम पाखे अच्छा तो आम ये करदेवा तो ठीक अच्छे कि से गुड़ाई से जो लिखी काफी पॉलिटिकल कौन पॉलिटिकल जो रियलिटी एग्जिस्ट कर बर्तमान समय तो गोटे जिन तो कहीं जड़े करदे ना सब जिन पॉलिटिकल डिसीजन गुड़ा इन्फ्लुएंस होची लोग क्रिटिसिज्म कर कौन हो पारे तो पॉलिटिकल जिन मोटिवेटेड ना तापर डिप्लोमेटिक निसेटिज मैंने डिप्लोमेटिकल जिन बहुत जिन देखा पड़ो खाली तो कहीदेले हेनी गुड़ा जिन देखा पड़ो हो पार ना कौन हो पार तेणु जिन सब मुझे स्टेटमेंट लिखार कारण हूँ जो स्टाइल लिखा है एक्जाक्ट स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस टीपीजी ये कौट यूज कर लिखा है बट इज टाइम्ड बाय पॉलिटिकल रियलिटीज एंड डिप्लोमेटिक डिसेटिज दरकार ये टाइप जिन गुड़ा कौट कौट लिखा पड़ो तेणु से कर मुझे पढ़वे कौन कि आउ गोटे स्टेटमेंट मुझे लिखी देख हाँ श्रीलंका रे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पाए भी कोन टाइप सस्टेनेबल सेटा बस नहीं मु एटा तो हेटा तुम हम गोटे एस्पेक्ट कहले तुम अलगा बडा नहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग रो नहीं परिबो अलगा जिंस भी नहीं परिबो किंतु मेन जिंस हला जे कहिबार मुख्य कारण हला मोर जे तमे कोनोसी जिंस रो इनिशिएटिव नबा पूर्व तुम जानि दर तुम स्ट्रेंथ केते तुम कैपेसिटी केते बुझियो ने माने जो कोन जो हमर ओडिया रे नहीं ओडिया कौन कहते हैं भूली जाऊँ ओडिया कहीं सब कहते ओडिया लांगुएज प्रति आम गोटे आटाचमेंट रहा कथा आम समस्त देखिए ओडिया लांगुएज टू दूरे जाऊँ भल लक्षण नुहे जब अमित शाह आसला अमित शाह भी आसला कौन ना तुम इंग्लीश को छाड़ी देगी इंग्लीश सब्स्टिट्यूट को हिंदी बनई दियो मैंने इंग्लीश को आम कहीं पढ़े हिंदी बनइबा मैंने आम जो इंटर स्टेट इंटराक्शन वो हिंदी लांगुएज हम मुझे कौन गोटे कहते भूली जाऊँ मोर हिंदी लांगुएज हम कि हिंदी लांगुएज को कहीं आम कह कौन दरकार आम निजर लांगुएज अच्छे ओडिया तापर आमर कनेक्टेड लांगुएज इंग्लीश अच्छे सब कनेक्टेड लांगुएज इंग्लीश को हटे हिंदी कर इंग्लीश पढ़न तुम कहीं ग्लोबल लेवल बर्तमान ग्लोबल विलेज समस्त तुम हिंदी कम्युनिकेट कर सब बाहर जाकि हिंदी कम्युनिकेट कर ये कर एक्सेप्टेबल ना हिंदी गोटे हूँ नॉर्थ इंडिया बेल्ट लांगुएज गोटे बुझे ना तुम हाँ कह सर आप हाँ समर्पिता कह सर ओडिया माने भी बहुत जण अछंती माने बाहरे थिबे से माने ओडिया हिथिबे किंतु सर हिंदी रे सर कथा होतबे हाँ से लोक गुड़ा कौन कहबा तांको तेणु सेटा तो मूर्ख गुड़ा छाड़ा कथा किसी कहि लाभ नहीं मेन जिनस देखो जो ओडिया लोक हिंदी कहूनी मानकर किसी ना मैंने किसी गोटे कल्चर प्रति ये प्रति ना किसी गोटे दे जस्ट मेकानिकल लोक गुड़ा खाली कारण कौन इमोशंस ना तेणु मेन जिनस मेन है ओडिया आमको जब निज लांगुएज कौन आम जेहतु गोटे निजर लांगुएज अच्छी ओडिया लांगुएज 8th शेड्यूल अच्छी भारत संविधान 8th शेड्यूल आम लांगुएज स्थान पाई भारत ओडिया हूँ गोटे सरकारी भाषा जोटा कि ओडिशा स्टेट रे भारत वर्षर ओडिशा स्टेट रे कह जाउची
ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଷାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ଭାଷା, ବୁଝୁଛ ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ଆମର କଲଚର ଅଛି, ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆମ ଲିଟରେଚର ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ନିଜର, ସେଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମୟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଆମେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଦୁନିଆରେ, ପୁଣି ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ି ମାନେ ନୂଆ ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ ଅଛ, ତ ତମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଫ୍ଲୋରିଶ କରାଅ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେରିକା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଟରେଚର ଲେଖିକି, ବହି ଲେଖିକି, କବିତା ଲେଖିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି, ବନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ରହିଲା, ଜିନିଷ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛେ ସମସ୍ତେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ମନେକର, ଆମ ଟାଇମରେ ଆମକୁ ଜିନିଷକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତମେ ସେଇଠି କହିବ ନା ନା ଆମେ ପଢିବୁନି ଓଡ଼ିଆ ପଢିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଇଂଲିଶ ପଢିବୁ ଯାଇକି। ଇଂଲିଶ ପଢ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନିନେଲେ। ତାମାନେ ତମେ କହିବ ତମେ ହିନ୍ଦୀ ବି ପଢ। ଆଉ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 343ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୀ ହେଲା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କିଛି ନାହିଁ ଭାରତରେ, ଦେयर ଇଜ ନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 343ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଜନରାଜ୍ୟରେ ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଭାରତ ହେଉଛି ଜନରାଜ୍ୟ, ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତ ଜନରାଜ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ରାଜଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶକୁ ସେମାନେ ରଖିଲେ କ'ଣ, ଇଂଲିଶକୁ ସେମାନେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ କଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ରଖିବା, ତାପରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହିନ୍ଦୀରେ ହେଇଯିବେ, ଇଂଲିଶକୁ ହଟେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚାଲିଲା, ବହି ଚାଲିଲା, ତ ଇଂଲିଶରେ ତ ଲୋକ ହଟେଇଲେନି, ଇଂଲିଶକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଲା, ଲୋକ ହିନ୍ଦୀକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି, ଇଂଲିଶ ଚଲେଇଲେ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ସେଇଥିରୁ ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ, ପହଞ୍ଚିଛେ। ଇଂଲିଶକୁ ହଟେଇ ହେଉଛି କି? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତ ତମେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କର, ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବନାଅ, ତାପରେ ଇଂଲିଶକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଇଂଲିଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ ଟୋଟାଲି ହିନ୍ଦୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର କନେକ୍ଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇପାରିଲା କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନା। ଓଲୁ ଇଂଲିଶର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବେଶୀ ବଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କଥା ହେଲା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ନା, ତମେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କର, ତ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ କଥା କ'ଣ ହବ ନା, ଆମ ଯୋଉ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ହାଲତ କ'ଣ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2022ରେ ଦେଖ ଆମ ହାଲତ କ'ଣ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାର 70% ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁନି। ଏକରେ ଯେଉଁମାନେ ସିବିଏସ୍ଇରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଇସିଏସ୍ସିରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଓଡ଼ିଆ ନଲେଜ ପୁରା କମ୍ କହିଲେ ଚଳେ, କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉ କହନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଚଳିଲା ଭଳିଆ, କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ସେତିକି ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାର ତ ଓଡ଼ିଆ ତ କିଛି ଡେପ୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ହାଲତ ଏଇଆ, ଏତେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଟିଚର, ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ସବୁ ହେଲାଣି, ସେଠି ବି ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଲତ ବି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନା ସେଠି ହାଲତ ଭଲ ଅଛି, ନା ଏଠି ହାଲତ ଭଲ ଅଛି। ଅଲରେଡି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତମେ ପୁରା ଖରାପ କରିସାରିଲଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀକୁ ଇଂଲିଶ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବନାଅ। ହିନ୍ଦୀକୁ ଲିଙ୍କ ବାନିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପଢିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସବୁ। ହିନ୍ଦୀକୁ ଇଂଲିଶ ପଢିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୁଲ ହେଇଯିବ, ହିନ୍ଦୀ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବନିଗଲା। ଓପିଏସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଲ ହବ ଯେ ଆଇଦର ତମେ ହିନ୍ଦୀ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାସ୍ କରିବ, ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କରିବ, କାରଣ ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନା। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କରିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଦର ତମେ ଓଡ଼ିଆ ନିଅ ନହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ନିଅ, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନେବ, ତା ସହିତ ନେବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ହିନ୍ଦୀ ନେବେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ହିଁ ନେବେନି। ଦିନ ଆସିବ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଲେ। ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପଲସରି ଅଛି ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ପରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖ କ'ଣ କହିବା, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ କି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଲ୍ଟଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେଣୁ ଯେତେ ହିନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଖୁସି କରି ରଖିବେ, ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେତେ ଖୁସି କରି ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ବେସ୍ ସେତେ ଭଲ ବନିବ ହେଲା। ଅଲଗାଠୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ ଯାଉଛି। ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ହିନ୍ଦୀ ତ ନାହିଁ ବୋଧେ। ହିନ୍ଦୀ କିଛି ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଟେଲିଂ ୟୁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ପଢିବାର। ତମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ, ଇଂଲିଶ ପଢ। ହଁ, ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯୋଉ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ହିନ୍ଦୀ ତ ନାହିଁ। ହଁ, ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ନା, ନାହିଁ କେମିତି? ନାହିଁ ସାର୍। ହିନ୍ଦୀରେ ନାହିଁ ତ ନା? ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀ ଆମ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ। ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ତ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲା ନା। ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିୟନର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ, ଆର୍ଟିକଲ 343 ଯାଇକି ପଢ। ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିୟନର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ଦେଖିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ନୋଟିଫିକେଶନ ବାହାରିବ, ଯାହା ସବୁ ହବ, ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀରେ ହବ।
ଆଉ ଏବେ ତ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ତ ସାଇନ୍ସ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ଆମେ 10th 12th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢା ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ 10th 12th ରେ ଏଇଭଳିଆ ସାଇନ୍ସ ପଢା ହଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିକି ରଖା ହଉଛି ସାଇନ୍ସର ଫିଲ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ଆଉ ଟିଚର ନା ସେଇ ଲେବୁଲର ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ଦେବେ ଟିଚର ତ ମୂର୍ଖ ସେ କୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ନଲେଜ ନାହିଁ ଯେ ସେତିକି ଡେପ୍ଥ ନାହିଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରେଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ମନେକର ମାନେ କଣ ଡାଇମେନସନ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସର ମନେକର ଲଜ୍ ଅଫ ମୋସନ ପଢା ହଉଛି କି ମନେକର କାଇନେମାଟିକ୍ସ ପଢା ହଉଛି ଭେଲୋସିଟି ଆକ୍ସିଲରେସନର ଫିଲ୍ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ତ୍ୱରଣ ବେଗ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ତ୍ୱରଣ ବେଗ ପରିବେଗ ସେ ଜିନିଷ ପିଲାଗୁଡା କଣ ମାନେ ବୁଝା ପଡୁନି ଠିକ ସେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଆମ ପିଲାମାନେ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଷ୍ଟଡି ଭଲ ହେଇପାରୁନି ହେଲା ତେଣୁ ଆର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର କିନ୍ତୁ କରିବ କିଏ ଯୋଉମାନେ କରିବା କଥା ସେ ପଲିଟିସିଆନ ଗୁଡାକ ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ପଇସା କେତେ ପାଇବେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ହେଇକି ଆମେ ପଛେଇ ଯାଉଛେ ଆଉ କଣ କରିବା ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଲା ଗୋଟେ ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ସତ କଥା ହେଲା ଦିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଇଂଲିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୁଆଡେ ଯିବା ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଭି ଫୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ସମସ୍ତେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଥୋଡ଼ି ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ଆମେ ଶିଖିଯିବା କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା ମୋ ମତରେ ଦେଖ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ ଯୋଉଟା ଜର୍ଜ ଡୁହାମେଲ ହେଲା ଡୁହାମେଲ ସେ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ଲେଖ ପୁଣି ଦରକାର ପଡିବା ଦେଖ କଲଚର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ କଲଚର ଇଜ ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦେଖ କଲଚର ଇଜ ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ culture is at once culture is at once the expression and the reward of an effort culture is at once the expression and the reward of an effort comma and any system of a civilization and any system of a civilization and any system of a civilization which tends to and any system of civilization which tends to relax effort which tends to relax effort which tends to relax effort will suffer a corresponding depreciation of a culture will suffer a corresponding depreciation of a culture will suffer a corresponding depreciation of a culture এটা কোচিন জর্জ তা নাটা লেখ তলে জর্জ GEORGES জর্জ ডুহামেল ডুহামেল ହେଲା ଜର୍ଜ ଡୁହାମେଲ ଦେଖ ଏତେ କହିବାର କଥା ହେଲା ସେ କହି ଦେଖ କଲଚର ଇଜ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ରିୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଫର୍ଟ ଆମର ଯୋଉ କଲଚର ଦେଖ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥାଟା ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଆମ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଆମ କଲଚରକୁ ରଖିବା ନା ଯୋଉ ବଞ୍ଚିକି ରଖିଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଏଫର୍ଟର ଇଏ ଆଜି ଆମର ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆଜି ଆମ ଲିଟରେଚର ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆଜି ଆମର ଭାଷା ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆଜି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବସା ଭୂଷା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଏଫର୍ଟ ଓନ୍ଲି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି କଲଚର ଇଜ ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଫର୍ଟ ଆମେ ଏଫର୍ଟ କରୁଛେ ଦିନ ଥିଲା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏଫର୍ଟ କରିଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଫର୍ଟ କରିଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଫର୍ଟ କରିଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏଫର୍ଟ କରିଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା କିଏ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏଫର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଦିନ ଥିଲା ଆମର କିଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଫର୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବଳରାମ ଦାସ ଏଫର୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମ ଲିଟରେଚର ଆମର ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଆମର କଲଚର ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମକୁ ଏଫର୍ଟ କଲେ ଆଗକୁ କିଛି ଚାଲିବ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କଲଚର ଇଜ ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଫର୍ଟ କମା ଆଣ୍ଡ ଏନି ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ which tends to relax effort ସେ କହୁଛି ଏନି ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ which tends to relax effort ଯଦି ଆମ ଏଫର୍ଟକୁ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବା ମନେକର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିଭିଲାଇଜେସନ ମନେକର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ଆମ କଲଚରକୁ ଢିଲା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଫର୍ଟ କମିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଶୀ ଲିଟରେଚର ପଢିବାନି ବେଶୀ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ଲେଖିବାନି ତ ଆମ କ୍ୱାଲିଟି କମିଲା ଆମ ଏଫର୍ଟ କମିଲା ତ ଆମର କ'ଣ ହବ ଲେଖିଛି ରିଲାକ୍ସ ଏଫର୍ଟ ୱିଲ୍ ସଫର ଏ କରସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଅଫ୍ କଲଚର କଲଚର କ୍ଷୟ ଆସିବ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ଆସିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲଚର ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିବ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଇଏ ଜର୍ଜ ଡୁହାମେଲ
DUHAMEL डुहामेल सर्च कर गूगल रे तांग जान परिबो हला ए स्टेटमेंट देखि पाउछ त कोन तेणु जदि हमर निजर एफर्ट न रहिबो हला ए सब देखो ए सब इंडियन एक्सप्रेस रू कलेक्ट करूछी तेणु जेकोसी न्यूज पेपर बहुत जिनस बढ़िया पॉइंट सब हमको मिलियो परीक्षा जो लिखिया मन कर तुम इंटरव्यू बसीच तुम कह सर मत इंटरव्यू मुझे जाइली ओएस इंटरव्यू रे मत आसला 220 मार्क 250 ରୁ 220 आसला ओडिसा रे हाईएस्ट थिला तो कथा हला देखो जदि 200 तुम कहो केमिति गोटे पिला केमिति मार्क रखि पारला कथा हला हम केते नेचुरल आ जिंस केते इंटेलेक्चुअली कहू हम ऑफिसर भाई मन इंटरव्यू में बसछंती ऑफिसर ऊपर कहबो तुम जाकि ना ऑफिसर भलिया कहबो से कि तुम हेबो जे मु गोटे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बसी कि गोटे तहसीलदार बसी मु कोन जो ग्लेज ता दरकार जो पिलांगर ग्लेज नासुनी हे ग्लेज ता आसीबा दरकार हम भितर से ग्लेज वांस पळे आसला तुम बसी कहबो तो खुशी लागियो से लैंग्वेज ऊपर क्वेश्चन पसरले मन ए वर्ष आम इंटरव्यू को जो जीवा मन कर ये तो इश्यू अच्छी बर्तमान लैंग्वेज इश्यू आसी बर्तमान से कहे जे अच्छा माने बर्तमान लैंग्वेज से जो होम मिनिस्टर अमित शाह जो आसला जे लिंक लैंग्वेज इंग्लिश को छाड़ी आम बर्तमान हिंदी को लिंक लैंग्वेज करवा तो से तुम भ्यू कौन तुम कौन भाव कले ठीक है तुम पचारे से भाई आईएएस अफसर गुड़ा महांती सार मान पचारे आईपीएस रिटायर्ड हो पुलिस चाकरी कर रिटायर्ड होने बुढ़ा हेल्ले आसिक तेणु तो ह्यूज एक्सपीरियंस अच्छी ना से तुमको पचारे ये टाइप क्वेश्चन मन पचारे तुम बस गोटे तुम कौन कह तुमको लगे दरकार जो पिला खुशी आसे दरकार मन ठीक कहूँ आमको देख पर्सनाल टेंशन को आम देखार ना जोटा गोटे ऑफिशियल ये देख तुम आर्टिकल को जीव सर 343 भारत संविधान आर्टिकल 343 रे दुटा ऑफिशियल लैंग्वेज कथा कह इंग्लिश आउ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज दर्जा दि जाए तेणु आम जहाँ भी राजकार्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कर छड़ा सर प्रति स्टेट रो भी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी माने आम ओडिशा स्टेट मन कर आमर ओडिया इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी जेहेतु ओडिया भी आम ऑफिशियल लैंग्वेज 8 शेड्यूल रे तेणु ओडिया इंग्लिश आम ऑफिशियल लैंग्वेज आम ओडिशा स्टेट रे सर जदि आम इंग्लिश को छाड़ी भी दौरान जे बर्तमान समय देखा दरकार वी आर लिविंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नाउ तेणु वी नीड ए फॉरेन लैंग्वेज आउ इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को जब आम लिंक लैंग्वेज करूँ इंटरनेशनल एस्टाब्लिश करने ट्राई कर मनकर तो कथा हूँ जे यहाँ केते दूर हम कारण जिते संविधान भी या से इंग्लिश लैंग्वेज को कहते 15 वर्ष रहा हिंदी लैंग्वेज को कनेक्टेड कर पान इंडियन लैंग्वेज कर दिया कि से भाई है उल्टा है बर्तमान इंग्लिश लैंग्वेज दबदबा बेसी बढ़ला तो दबदबा तो यूज करनी से टर्म कहबनी इंग्लिश लैंग्वेज काफी इन्फ्लुएंस बढ़ला तो इन्फ्लुएंस लैंग्वेज काफी पेनिट्रेशन बढ़ला ये टाइप शब्द यूज कर मुझे दबदबा बढ़ुଛି दबदबा इज नॉट ए फॉर्मल वर्ड है तेणु इंग्लिश लैंग्वेज पेनिट्रेशन काफी बढ़ला बर्तमान सोसाइटी रे तो बाहर कंट्री मान जो भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी काफी इंग्लिश लैंग्वेज समस्त सब कंट्री किसी ना किसी समस्त कर तेणु आम परिस्थिति पॉइंट ऑफ टाइम रे जदि इंग्लिश लैंग्वेज को संपूर्ण भूलिकी आम हिंदी लैंग्वेज को नौकरी तो आम पाखे से कैपेसिटी अच्छी ना ना तो आज पर्यटन कहीं हिंदी लैंग्वेज गोटे पैन इंडियन लैंग्वेज बनी पारुनी से दिग को भी देखा दरकार कारण ये जिन आज बहुत दिन कंट्रोवर्सी चली तो कहीं आज पर्यटन पैन इंडियन लैंग्वेज बनी पारुनी जदि बनी पारुनी कौन लाकुना रोचे सर वी नीड टू अंडरस्टैंड एनालाइज ऑल दोस थिंग्स ता छड़ा आम जदि से पारुनी जदि आम बर्तमान समय भी ब्लाइंडली इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट कर दौरान लिंक लैंग्वेज तो इंग्लिश लैंग्वेज तो जीवनी और एक्स्ट्रा बर्डन हिंदी लैंग्वेज आसला पे ऑलरेडी इंग्लिश रहा हिंदी रहा तो आम भी गोटे लैंग्वेज अच्छी जोटा आमको आम लैंग्वेज को तो आम फ्लोरिश करा दरकार आम लैंग्वेज होची आम कल्चर आइडेंटिटी आ से सर मुझे जज ये कहीदे सर जज डुहामेल गोटे स्टेटमेंट मुझे कहना चाहिए जो कहते कल्चर इज द कौन कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एफर्ट और जो सिविलाइजेशन एफर्ट रिलैक्स करदे तार कल्चर डेप्रिसिएशन हम जो डुहामेल रही तेणु सर वी नीड टू आम लैंग्वेज कथा भी चिंता करें आम लैंग्वेज भी न हो कारण बर्तमान समय ओडिया लैंग्वेज काफी सारा लिखा जाऊँगी काफी डेप्रिसिएशन है काफी कल्चर स्ट्रेंथ लैंग्वेज ये तो लोक भाविलानी से भी जानी से थोड़ी नुआ लोक से एक्सप्रेस ऑलरेडी से अनुभव कर तुम सिमिलर जिन कहूँ ना तुम भल लगे पिलार हाँ ठीक ताला आसो मजाटा इंटरव्यू से भाई गोटे इश्यू पचार तुम किसी ना तुम सर भावुँ हम बोधे एमती कह कि जहाँ भी आंसर दो सपोर्ट दरकार तुम संविधान सपोर्ट देल जो थिंकर्स भल स्कलार स्टेटमेंट कहल है जहाँ भी स्टाटिस्टिकल डाटा जो भी होती आज पर्यटन जहाँ भी हो तार रेफरेन्स देल आंसर गोटे भरला गोटे लगे अफसर्स गोटे कहूँ गोटे इंटेलेक्चुअल गोटे एजुकेटेड पिला गोटे कहूँ आगे बस लगे आठी पचारे कहीं तुम सर मत लगुच मतलब हम रखले भल हम सर हिंदी भाषा एमती कौन हम से कौन कह पिला कौन जानी बुझे ना तेणु से हूँ गोटा से पड़ो तेणु ये सब जिन आनालीस केते इंपैक्ट पकाऊँ प्रिपेरेसन देख खाली इंटरव्यू नुहे कि खाली मेन रे नुहे सब जिन गोटे बेस बनइब है
ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ସୋସିଓଲୋଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଇଏ ତ ଭଲ କର, ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମୁଁ ଲେଖି ଦେବି, ମୁଁ humanity.com ଯାଇକି ପଢୁଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରତି ଡେଲି ବେସିସରେ ଅପଡେଟ୍ କରି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଦେଖିବା।